General Manager APGBB. So please, I request you to take the this MSME town hall meeting being organized by Bharath Hyderabad. I heartily welcome all the important persons of the government present who are on the dais to this MSME town hall meeting. So basically this is one of the occasions where RBI's presence is felt at the ground level. So we are generally not present in the districts or in the mandals like any other commercial bank, and then sometimes public will not be able to see our visibility. So these are certain outreach programs that the RBI, Reserve Bank of India, does, so that the public also ensure that we are there for them. They understand that Reserve Bank of India also listens to their issues. In case there are some problems, we are always there to sort out the issues. This is the main agenda behind conducting these town hall programs. So we have conducted in the past many such outreach and town hall programs in various districts of the state. Like for example, recently we have done it in Mahabunagar district, and then before that in Yadadri district. So these are certain programs that we keep doing regularly at frequent intervals, so that we are reaching to the general public at large. So the main objectives behind conducting this town hall meeting are: first is to create awareness of banking facilities amongst the general public and amongst the budding and entrepreneurs of the region. So this program ikkada enduku chestunnamanటే ఇది erstwhile Mahabunagar district దీని చుట్టుపక్కల ఉన్న 4-5 district ఉన్న entrepreneurs అందరినీ ఇక్కడికి పిలవడం అన్నది జరిగింది. అండ్ రీసెంట్ గా ఎవరైతే బారోవర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని ఇక్కడికి తీసుకురావడం అన్నది ఈరోజు జరిగింది. సో ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాము అంటే బ్యాంకింగ్ ఫ్రెటర్నిటీ నుంచి వచ్చిన బ్యాంకింగ్ అఫీషియల్స్కి, గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన గవర్నమెంట్ డిఐసి అఫీషియల్స్కి మధ్య అండ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్కి మధ్య ఏదైనా గ్యాప్స్ ఉంటే వాటిని బ్రిడ్జ్ చేసి, ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే వాటిని ఇక్కడికిక్కడే మీరు రిజాల్వ్ చేసుకునే ఒక ఆపర్చునిటీ అండ్ ప్లాన్ టౌన్ హాల్ మీటింగ్ అన్నది ఆర్బీఐ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఈసారి వీ హ్యావ్ చోజన్ Mahabunagar and surrounding 4-5 districts to conduct this town hall meeting so as to give that opportunity and platform for all of you to interact with the bank officials as well as the district officials and also the RBI officials from RBI Hyderabad. So ikkadiki raavadanik mundara we have done the assessment of 200 loans which were issued recently in this region. So what we observed was that most of these loans were issued to the service sector. అండ్ సర్వీస్ అన్నది మా ఆలోచన అండి. సో ఎందుకంటే ఈ 200 లోన్స్ మేము ఏదైతే స్టడీ చేసామో వాళ్ళు హౌ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 6 months, హౌ దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్, ఇవన్నీ కూడా వీఆర్ వాంటింగ్ టు ట్రాక్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ అనలైజ్ హౌ ది బిజినెసెస్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ ద రీజియన్. సో ఈ వేదిక మీరు అందరూ కూడా యూ షుడ్ టేక్ మాక్సిమం బెనిఫిట్ ఆఫ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా, ద బ్యాంకర్స్ ఆర్ హియర్, ద గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అఫీషియల్స్ ఆర్ హియర్ రిప్రజెంటింగ్ ది డిఐసి ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్. సో యూ షుడ్ టేక్ మాక్సిమం అడ్వాంటేజ్ అండ్ ఇన్ కేస్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్ ప్లీజ్ రేజ్ దెమ్ హియర్ అండ్ వీ విల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ది issues are resolved. Now I would like to request Shri Anil Kumar, Regional Manager, Mahabunagar, SBI, to please address the gathering. అంటే మీ యొక్క డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఎస్ఎంఈ కస్టమర్స్ అంటే ఎవరైతే లోన్స్ తీసుకున్నారు లేకపోతే నెక్స్ట్ ఎవరైతే అంటే నెక్స్ట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు, సో వాళ్ళందరికీ ఇక్కడ ఈ స్టేజ్ కల్పించారు. సో నేను స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రీజనల్ మేనేజర్ మహబూబ్నగర్ అండి. సో మా దగ్గర ఈ ఎస్ఎంఈ కస్టమర్స్కి మాత్రం వెల్కమ్. అంటే అందరినీ అంటే మాకు గ్రోత్ చేయాలని ఉంది. ఈ సంవత్సరం మాకు 120 కోట్ల బడ్జెట్. సో ఈ మహబూబ్నగర్ అండ్ నారాయణపేట కలిపి వస్తుంది. సో ఎవరైతే కొత్తగా ఇండస్ట్రీ పెట్టాలనుకున్నా, బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నా, లేదు ఇప్పుడు ఉన్న బిజినెస్ వాళ్ళు ఇంకా డెవలప్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి మేము వాళ్ళందరికీ రెడ్ కార్పెట్ అండి మా బ్యాంక్ తరపు నుంచి.
సో ఇక్కడ మేము అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటంటే ఈ ఎస్ఎంఈ బారోవర్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఎంటర్ప్రెనర్స్కి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకి స్కిల్స్ అంటే ట్రైన్డ్ ఉండరు వాళ్ళు. దాంట్లో ఏంటంటే బ్యాంకుకి వెళ్తే ఏం అడుగుతారు, 10 రకాల పేపర్లు అడుగుతారు. సో దీని బదులు ఇక బ్యాంకు 10 సార్లు తిరిగే బదులు మనం ఎక్కడి నుంచైనా బయట అప్పు తీసుకొని చేసేద్దామంటారు. ఎక్కువ వడ్డీకి తెచ్చుకొని మళ్ళీ ఆ బిజినెస్ ఫ్లాప్ అవుతుంది. సో కాబట్టి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే చాలా సింపుల్ ప్రొసీజర్ అండి బ్యాంక్లో. అది ఆ ప్రొసీజర్ అనేది మీకు తెలిస్తే మీరే అనుకుంటారు ఇంత సింపుల్గా అయిపోతుందా అనేసి. సో ఇప్పుడు ముద్రా లోన్స్ ఉన్నాయి. ముద్రా లోన్స్లో మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే మీ పాన్ కార్డు, మీ ఆధార్ కార్డు, ఒక ఉద్యమ రిజిస్ట్రేషన్, అది ఆధార్ కార్డు ఉంటే అయిపోతుంది. మీరు ఏదైతే బిజినెస్ పెట్టాలనుకుంటున్నారో ఆ బిజినెస్ తాలూకా కొటేషన్, ఎక్కడైతే ఏ షాప్ అయితే మీరు పెట్టాలనుకుంటారో వాళ్ళతోటి రెంటల్ అగ్రిమెంట్, జస్ట్ ఈ 4-5 డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే సింపుల్గా అప్ టు 2 lakhs వరకు మీకు లోను బ్యాంక్ ద్వారా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 2 లక్షల పైన ఉంటే మాత్రం మీరు ఆ బిజినెస్ ఒక తాలూకా ఫైనాన్షియల్స్ అంటే ఎట్లా గ్రో అవుతుంది అదొకటి మీరు వేసుకొని రావాలి. దాన్ని కూడా మా దగ్గరకు వస్తే మేము కూడా దానికి ఎట్లా చేయాలి అది కూడా సలహాలు ఇస్తాం. సో ఇదే అండి మహబూబ్నగర్ మేము ఎస్ఎంఈలో గ్రోత్ చేయాలంటే అసలు కావట్లేదు. బడ్జెట్ ఉంది కానీ లోన్ తీసుకోవడానికి రావట్లేదు. మేము ఇస్తామని చెప్తున్నాం. ఈవెన్ ఈ టౌన్లో కూడా మా మేనేజర్ తిరుగుతున్నారు షాప్స్ అన్నిటికీ, షాప్స్ బిజినెస్ సర్వీస్ కానీ రావట్లేదు. ఎవరైతే దీని మీద అవగాహన ఉంది, ఈ పెద్ద బిజినెస్ వాళ్ళు, ఈ రైస్ మిల్లర్స్ వీళ్ళందరూ తీసుకుంటున్నారు. కాకుండా చిన్న చిరు వ్యాపారాలు కూడా మేము ఇవ్వాలి, మీ అందరినీ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని మాకు కోరిక. ఓకే, సో మా ఒక ఇక్కడ మహబూబ్నగర్ జిల్లా నారాయణపేటలో 54 బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి మాది. మీరు ఏ బ్రాంచ్కి వెళ్ళినా సరే మీకు ముద్రా లోన్ కానీ లేదా ముద్రా కంట 10 లక్షల పైన ఉంటే మా ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రోగ్రాం ప్రకారం చెప్తున్నాను 20 లక్షల వరకు కూడా మీకు 1 కోటి రూపాయల వరకు కూడా ఏమంటారు ఎటువంటి సెక్యూరిటీ లేకుండా గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ తోటి వస్తుంది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ దాని ప్రకారంగా మీరు లోన్ తీసుకోవచ్చు. సో ఆల్ యంగ్ ఎంటర్ప్రెనర్స్ ఎవరైతే బిజినెస్ చేయాలనుకున్నారు, ఇండస్ట్రీ పెట్టాలనుకున్నారు వాళ్ళందరికీ మా బ్యాంక్ తరఫున అందరినీ మేము సాల్వ్ చేస్తాము. గ్రో అవ్వాలి, డిస్ట్రిక్ట్ గ్రో అవ్వాలి, మీరందరూ ముందుకు వెళ్ళాలి, ఇదే మా కోరిక. సో దీంట్లో మీ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ మా బ్యాంక్ తరఫు నుంచి ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉంటే చెప్తాను, క్లియర్ చేస్తాను. సార్ ఇప్పుడు ఏంటండి ఐటీ అడుగుతున్నారు కదా సార్, ఉండాలి ఐటీ సార్ ఐటీ అడుగుతున్నారు కదా. మేము రైతులం సార్, మేము ఐటీ రిటర్న్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మాకు వచ్చే స్కీమ్లు అన్నీ ఏదైతే గవర్నమెంట్ స్కీమ్లు ఉన్నాయో రైతు బంధు కానీ రైతు ఎటువంటివి రావు అని చెప్తున్నారు సార్. అందువరకు మేము ఐటీ చేయలేకపోతున్నాం. అట్లా కాదండి, ఇప్పుడు మీకు ఇన్కమ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకోవాలి, రిటర్న్ ఒకటి ఫైల్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే ఎంటర్ప్రెనర్ వస్తున్నారో వాళ్ళకి రిటర్న్ ఉండదు. సో వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్స్ ఇస్తారు, ఎట్లా మేము ముందుకు వెళ్ళాలి, ప్లాన్ ఏంటిది, ఎంత మేము బిజినెస్ చేయగలుగుతున్నాము, అది ఒక డేటా ఒకటి ఇస్తారు. అది కూడా మా దగ్గరికి వస్తే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఎట్లా చేసుకోవాలి అది కూడా మేము చెప్తాం. ఓకే, సో మీరు ఒకసారి రండి సార్, మా రీజనల్ ఆఫీస్ ఇక్కడ మా ఏది మెట్టిగడ్డ దగ్గర ఉంటుంది. కాకపోతే రాస్మాక్ అనేసి ప్రాసెసింగ్ సెంటర్. మీరు ఎక్కడ కంపెనీ డైరెక్టర్. ఓకే, మీరు ఒకసారి వస్తే మనము కూర్చొని దానికోసం మాట్లాడుతున్నాం. మన ప్రవీణ్ కుమార్ గారు ఉన్నప్పుడు మేము చాలాసార్లు అప్రోచ్ అయ్యాం మారింగ్ గారు ఉన్నప్పుడు. కానీ మన టాప్ లెవెల్ ఉన్నంత అండర్స్టాండింగ్ కానీ కోఆపరేషన్ సపోర్ట్ కానీ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ అది కష్టం అవుతుంది. బట్ కైండ్లీ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది బ్రాంచ్ మేనేజర్స్ టు కైండ్లీ విజిట్ అవర్ ఎపిఓస్. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ మన పాత డిస్ట్రిక్ట్ దాదాపు మోర్ దెన్ 100 ఎపిఓస్ ఉన్నది. సార్ ఒక పని చేద్దాము, మా ఆర్బీఓలోనే ఒక ఎపిఓస్ అందరిని పిలిచి ఒక మీటింగ్ పెట్టి అప్రిషియేట్ మా ఆఫీషియల్స్ ఎవరైతే లోన్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తారో వాళ్ళతో మీటింగ్ పెట్టి ఎలా చేయాలి చేద్దాం. అప్రిషియేట్ బాగుంటుంది. ఎందుకంటే సఫర్ అయ్యాం లాస్ట్ ఒక 3-4 ఇయర్స్ సఫర్ అవుతున్నారు మన అంటే డాక్టర్ బాగుంటున్నారు. బ్రాంచ్ మేనేజర్ ఆ ఎపిఓ బాగుందా లేదా, సిస్టమ్ నడిచిందా చూసి అది ఓకే. గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణలో 2 రాష్ట్రాల్లో ఈ బ్యాంకుకి 771 శాఖలు ఉన్నాయి. అలాగే మన ఈ మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఇక్కడ ఉన్న
6 డిస్ట్రిక్ట్స్ కదా, 5 డిస్ట్రిక్ట్స్ గాను మాకు ఇక్కడ 2 రీజియన్స్ ఆపరేట్ చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ మహబూబ్నగర్ రీజియన్ ఒకటి, నాగర్ కర్నూలు ఆర్ఓ ఒకటి, 2 ఆపరేట్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ. సో ఈ 2 ఆర్ఓస్ కలిపి మాకు 105 బ్రాంచీలు ఈ 2 జిల్లాల్లో ఆపరేట్ చేస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ మొత్తం 771 బ్రాంచీలు ఉంటే 105 బ్రాంచీలు ఈ 2 జిల్లాల్లోనే ఆపరేట్ చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి బిజినెస్ చూసుకుంటే దగ్గరగా ఈ 2 రీజియన్స్లో 8,000 కోట్ల బిజినెస్ ఉంది మాకు ఇక్కడ ఈ 2 జిల్లాల మీద. మీరు గమనించుంటే కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ అనేది ఒక గ్రామీణ బ్యాంకు. వీళ్ళు ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ లోన్స్ మాత్రమే ఇస్తారు అనే ఒక ఆలోచన బయట సమాజంలో ఉంది. అంటే కేసీసీ కానీ గ్రూప్ లోన్స్ ఇంతవరకే అని అనుకుంటున్నారేమో బహుశా. అలాగేం కాదు. మేము కూడా ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ లాగా మేము మార్పు చెందుతున్నాం. మేము అన్ని అగ్రికల్చర్కి సపోర్ట్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో అది కంటిన్యూ చేస్తూ దాంతోపాటుగా మేము బిజినెస్ని డైవర్సిఫై చేసుకుంటున్నాం. డైవర్సిఫై అంటే మేము హోమ్ లోన్స్ ఇస్తున్నాము, మేము గోల్డ్ లోన్స్ ఇస్తున్నాము, అలాగే ఎస్ఎంఈ లోన్స్ కూడా ఇస్తున్నాం. మేము దాని మీద ఎస్ఎంఈ మీద మాకు ఒక ఫోకస్, అంటే మా అందరికీ కూడా దాని మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో మేము ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ని ఇయర్ ఆఫ్ డైవర్సిఫికేషన్ కింద మేము డిక్లేర్ చేశాం. అంటే మీరు ఎప్పుడు చేసేది క్రాప్ లోన్స్ కాదు, వేరే లోన్స్ ఇవ్వాలి. మనం అంతవరకు దాని వరకే పరిమితం కాకూడదు అని మా ప్రతి బ్రాంచ్లో ఉన్న ప్రతి స్టాఫ్కి అందరికీ కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చేరాలనే ఉద్దేశంతో అందరినీ సెన్సిటైజ్ చేయాలని మేము ఇయర్ ఆఫ్ డైవర్సిఫికేషన్ కింద ఈ ఇయర్ని మేము డిక్లేర్ చేసాం. సో మా ఫోకస్ అంతా కూడా బిజినెస్ లోన్స్ మీద, హోమ్ లోన్స్ మీద, అదర్ లోన్స్ మీద కూడా మేము పెడుతున్నాం, ఎప్పుడు చేసే అగ్రికల్చర్ లోన్స్ కాకుండా. ఇక వస్తే ఈ 2 జిల్లాల్లో మా ఏపీజీయూబీ శాఖల ద్వారా మేము దగ్గరగా ఎస్ఎంఈ లోన్స్ చూసుకుంటే 335 కోట్ల ఎస్ఎంఈ లోన్స్ ఇచ్చాం. మేము 335 కోట్ల వరకు ఎస్ఎంఈ లోన్స్ ఉన్నాయి, అంటే బిజినెస్ లోన్స్ ఉన్నాయి మా బ్యాంక్కి. దగ్గరగా చూసుకుంటే 35,000 మంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు. ఓన్లీ బిజినెస్ లోన్స్ కస్టమర్స్ నేను చెప్పేది. ఓన్లీ బిజినెస్ లోన్స్ ఈ 2 జిల్లాల్లో మా దగ్గర లోన్ తీసుకున్న కస్టమర్స్ 35,000 మంది ఉన్నారు. ఓవరాల్గా ఈ 2 జిల్లాల్లో ఏపీజీవీబీకి ఉన్న ఖాతాదారులు చూసుకుంటే 15,50,000 మంది ఖాతాదారులు ఉన్నారు. 15,50,000 మంది ఖాతాదారులు ఉంటే అందులో ఎస్ఎంఈ లోన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు మీకు చెప్పినట్టుగా 35,000 మంది ఉన్నారు. సో ఇది మాది ఓవరాల్గా మా పోర్ట్ఫోలియో, మా బేసిస్ ఇక్కడ అంతా కూడా ఈ జిల్లాల్లో. తర్వాత మేము ఎస్ఎంఈ లోన్స్ మీద చాలా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెడుతున్నాం. ఈ లాస్ట్ 2022-23 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో మేము 375 కోట్లకి కొత్తగా ఎస్ఎంఈ లోన్స్ ఇచ్చాం, బిజినెస్ లోన్స్ ఇచ్చాం. అలాగే పోయిన సంవత్సరం చూస్తే లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మేము 780 కోట్లు బిజినెస్ పెరిగింది మాది, ఓన్లీ ఎస్ఎంఈలోనే. అంటే మేము ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎస్ఎంఈ లోన్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెడుతున్నాం, ఎక్కువ లోన్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా దానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం. అలాగే ఇవ్వడానికి కూడా మేము తయారుగా ఉన్నాం. మీ అందరికీ తెలుసు ఏపీజీవీబీ గురించి, అందరికీ చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈ ప్రత్యేకంగా ఈ 2 రీజియన్స్ కింద మేము ప్రత్యేకంగా కూడా ప్రాసెస్ చేయడానికి, అంటే లోన్స్ ప్రాసెస్ చేయడానికి బ్రాంచెస్ కాకుండా మేము లోన్ ప్రాసెసింగ్ హబ్స్ అని పెట్టాం. అంటే వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా దాని మీదే ఫోకస్ ఉంటుంది. రెగ్యులర్గా బ్రాంచింగ్ బిజినెస్ ఉండదు అక్కడ, ఓన్లీ లోన్స్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్ మాత్రమే. అది వాళ్ళందరికీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్న టీమ్స్ని అక్కడ ప్లేస్ చేశాం. అది వచ్చిన లోన్స్ని ప్రతి దానికి కూడా టైం నామ్స్ పెట్టాం. ఒక లోన్ మ్యాక్సిమం 14 days లోపల లోన్ శాంక్షన్ అయిపోవాలి అనే టైం నామ్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. సో మీరు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్మిట్ చేస్తే 14 daysలో మీ లోన్ శాంక్షన్ అవ్వడం కోసం మేము చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. అది అనేది జరుగుతోంది, అది ఇక మీద కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇకపోతే మేము ఎస్ఎంఈ లోన్స్కి మేము చేసిన ప్రత్యేకంగా విషయాల గురించి చెప్పాలి అంటే, మేము అన్ని గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్ స్కీమ్స్ పర్టికులర్గా పిఎం విశ్వకర్మ కానీ, ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన పిఎం విశ్వకర్మ, పిఎం స్వనిధి, పిఎం ఈజీపీ, స్టాండప్ ఇండియా, అన్ని లోన్స్ మేము ఇస్తున్నాం. మిగతా పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ ఇచ్చినట్లుగా మేము కూడా 50 లక్షల దాకా ఎటువంటి సెక్యూరిటీ తీసుకోకుండా లోన్స్ ఇవ్వడానికి మా దగ్గర ఆల్రెడీ పాలసీ ఉంది.
50 లక్షల వరకు కూడా ఒకవేళ కనుక మీరు మంచి బిజినెస్ చేయాలని ఉండి, మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి, నాలెడ్జ్ ఉండి, మంచి టాలెంట్ ఉండి చేసుకోవాలి, మా దగ్గర ప్రాపర్టీ లేదు, సెక్యూరిటీ ఇవ్వడానికి అవకాశం లేదు అంటే కూడా మేము 50 లక్షల వరకు ఎటువంటి సెక్యూరిటీ లేకుండా మేము మీకు లోన్స్ ఇచ్చి మేము సపోర్ట్ ఇవ్వగలం. సో దాన్ని మేము కూడా 2 కోట్ల వరకు కూడా ముందుకెళ్ళడానికి మేము కూడా అదర్ బ్యాంక్స్ లాగా ట్రై చేస్తున్నాము. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇక్కడున్న జిల్లాలో ఒక చిన్న బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే కోట్లు అవసరం లేదు, కొన్ని లక్షలతోటే మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. దాన్ని మీరు ఆకాశమే మీ హద్దు, మీరు పైకి వెళ్ళే కొద్దీ కూడా మా బ్యాంక్ మీకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. కొత్త సెక్యూరిటీలు అడగదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక లోన్ తీసుకుంటారు, ఫస్ట్ ఒక 5 లక్షలతోటే మీకు అవసరం పడవచ్చు, లేకపోతే 10 లక్షలతో అవసరం పడవచ్చు. ఆ 10 లక్షల తర్వాత మీ టర్న్ ఓవర్ పెరుగుద్ది, బిజినెస్ పెరుగుద్ది, కస్టమర్స్ పెరుగుతారు. కొత్త లోన్ కావాలి అంటే మళ్ళీ ఇంతకుముందు 10 లక్షల లోన్ 15 అవ్వాలి, 20 అవ్వాలి, 25 అవ్వాలి, 30 అవ్వాలి అంటే కొత్త ప్రాపర్టీలు కావాలంటే అవసరం లేదు. మేము ఏమి ఇవ్వకుండా కూడా మీ బిజినెస్తో పాటుగా మీ లోన్ కూడా పెంచుతాం, మీకు సపోర్ట్ ఇస్తాం. అది అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. అది సో ఇంకా మేము ఏంటంటే ఇంకొక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను నేను ఇక్కడ. మా దగ్గర బ్యాంకులో 2 లక్షల మహిళా సంఘాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి. ఈ బ్యాంకులో 2 లక్షల కస్టమర్స్ వాళ్ళు, అంటే 19,50,000 మంది సభ్యులు మా దగ్గర ఆ సంఘాల్లో సభ్యులుగా ఉన్నారు. మాటలు వినిపిస్తున్నాయి కదా అందరికీ. 19,50,000 మంది. అయితే వీళ్ళందరూ కూడా చాలామంది చిన్న బిజినెస్లు చేసుకుంటారు. ఒక సంఘంలో అందరూ కలిసి చేసే యాక్టివిటీస్ కాకుండా విడివిడిగా బిజినెస్లు చేస్తుంటారు. కొందరు పిండి గిన్నెలు అంటారు, లేకపోతే చిన్న వస్తువులు ఇంట్లో పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు. 1,00,000, 2 లక్షల కిరాణా షాపులు కావచ్చు, చిన్న బిజినెస్లు చేసుకుంటూ ఉంటారు. వీటన్నిటికీ కూడా మేము సహకారం అందిస్తున్నాం. దీనికోసమని మేము ఇప్పుడైతే చిన్న లోనే ఇస్తున్నాం వాళ్ళకి, ఒక 20,000 రూపాయలే ఇస్తున్నాం. అఫ్కోర్స్ చూడడానికి చిన్నదానిలా కనిపించవచ్చు, బట్ ఒక గ్రామీణ మహిళకి అది ఒక ఎటువంటి సెక్యూరిటీ లేకుండా ఇచ్చేస్తున్నాం మేము. వాళ్ళు కట్టినప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. ఇందాక చెప్పాను కదా, 50 లక్షల దాకా కూడా మీరు ఎదగొచ్చు. ఎంతవరకు వెళ్ళడానికి కూడా మేము సపోర్ట్ ఇస్తాం. ఈ వనితా వ్యాపార వృద్ధి కింద మేము దగ్గరగా 400 కోట్ల వరకు మేము పోయిన సంవత్సరం, ఈ సంవత్సరంలో 400 కోట్ల లోన్లు ఇచ్చాం. 1,95,000 మంది మహిళలు మా దగ్గర తీసుకున్నారు. ఇవన్నీ కూడా గ్రూప్ లోన్స్ కాదండి, ఇవన్నీ బిజినెస్ కోసమే. ఇవన్నీ బిజినెస్ల కోసం మేము ఇచ్చిన లోన్స్. గత సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం కాదు. మా దగ్గర SME లోన్స్ ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా 2 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి. మేము ప్రధానమంత్రి ముద్రా యోజన కింద 10 లక్షల దాకా ఒక లోన్ ఇస్తాం. అది చాలా సింప్లిఫైడ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అలాగే ఎవరైతే మాకు పెద్ద లోన్లు కావాలి అంటే 10 నుంచి 50 దాకా ఇంకొక ప్రోడక్ట్ ఉంది, దాని కింద లోన్ ఇస్తాం. సో మా దగ్గర రెండు ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. మేము అంతగాని 50 లక్షల వరకే మేము ఆగట్లేదు. మా దగ్గర చాలామంది బిల్డర్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళు కూడా మా దగ్గర లోన్స్ తీసుకున్నారు. అపార్ట్మెంట్స్ కట్టడానికి, కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్లు కట్టడానికి, హాస్పిటల్స్ కావచ్చు, మెడికల్ షాప్స్ కావచ్చు, డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ కావచ్చు, కిరాణా షాప్స్ కావచ్చు, వాట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ అందరికీ మేము ఫైనాన్స్ చేస్తున్నాం. సో ఈ విధంగానే గత 2 సంవత్సరాలుగా ఓన్లీ SMEలోనే మా బ్యాంకు 1,100 కోట్ల కొత్త బిజినెస్ SMEలోనే ఇవ్వడం జరిగింది. అంతకుముందు 1,100 కోట్లు ఉన్నది, గత 2 సంవత్సరాల్లోనే డబుల్ అయ్యింది. మనం 2,300 కోట్లు మేము ఇప్పుడు చేరుకున్నాం SME లోన్స్లో. సో ఇది అనేది మీ అందరి సపోర్ట్ తోటి ముందుకు వెళ్తాం మేము. అయితే చాలామంది లోన్స్ తీసుకునేటప్పుడు చాలామంది లోన్ తీసుకునేటప్పుడు ఇందాక ఒక ఆయన అడిగారు, ఐటీ రిటర్న్స్ కావాలా. కొందరు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ బిజినెస్ ఎంత పెద్దది ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎప్పుడైనా కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది ఎంత కట్టాలి అనేది, ఎంత కట్టాలండి, నా టర్న్ ఓవర్ ఎంత, అందులో నాకు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది, దాని మీద ఎంత ట్యాక్స్ కట్టాలి, ఇది అనేది ఒక లెక్క, అంతే కదా. కానీ దురదృష్టవశాత్తు మన దగ్గర చాలామంది ఎలా చేస్తున్నారంటే, మీరు ఎవరైతే మీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తారో, మీ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కానీ, కన్సల్టెంట్ కానీ, ఆడిటర్ కానీ, ఎవరైనా కానీ, నేను ఈ సంవత్సరం ఒక 5,000 రూపాయలు ట్యాక్స్ కడతా, లేకపోతే 10,000 కడతా అంటే ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, రివర్స్ క్యాల్కులేషన్ చేస్తున్నాడు. సో ఈయన 5,000 ట్యాక్స్ కడతాను అంటున్నాడు కాబట్టి టర్న్ ఓవర్ ఎంత చూపించాలి, దాని మీద ప్రాఫిట్ ఎంత చూపించాలి. అది కాదు పద్ధతి. టర్న్ ఓవర్ ఎంత, దాని మీద ప్రాఫిట్ ఎంత, దాని మీద ట్యాక్స్ ఎంత, మనం ఇట్లా రావాలి. మనం ఇట్లా రివర్స్లో వెళ్తున్నాం. దానివల్ల ఏమవుతుంది, మీరు ఇప్పుడు 5,000 రూపాయలు ట్యాక్స్ కడతానని చెప్పారు మీ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్కి. ఆయన ఏం చేస్తాడు, 5,000 రూపాయలు అంటే ఎంత టర్న్ ఓవర్ చూపించాలని లెక్కేసి దాన్ని బట్టి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 లక్షల టర్న్ ఓవర్ చేస్తున్నారు, కానీ ఆయన ఏం చేస్తాడు, మీరు 5,000 కడతానంటారు ట్యాక్స్.
5,000 కడతానప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా తగ్గించేస్తున్నాడు. అది కాదు పద్ధతి. తీసుకోవడానికి కావాలంటే ఏం చేయాలి, మీరు యాక్చువల్ టర్న్ ఓవర్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. అప్పుడే మేము బ్యాంక్ వైపు మీకు సపోర్ట్ ఇవ్వగలుగుతాం. మీకు 50 లక్షల టర్న్ ఓవర్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 50 లక్షల టర్న్ ఓవర్ కింద మీకు దగ్గరగా 10 లక్షల లోన్ తీసుకోవచ్చు, అంటే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లిమిట్. కానీ మీరేం చేస్తున్నారు, నేను ట్యాక్స్ తక్కువ కడతాను అనేసరికి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, ఆ ట్యాక్స్కి తగినట్లుగా 5 లక్షలు 10 లక్షల టర్న్ ఓవరే చూపిస్తున్నాడు. 5 లక్షల మీద మీకేం లోన్ వస్తుంది, ₹1,00,000 కూడా రాదు. బట్ మీకు 50 లక్షల టర్న్ ఓవర్ ఉంది, ఇక్కడ చూపించేది 5 లక్షలు. బ్యాంకర్స్ అనేవాళ్ళు ఎప్పుడైనా కానీ ఒక కొత్త కస్టమర్ బ్యాంక్ వచ్చినప్పుడు మీరెవరో మాకు తెలియదు, మనం ఫస్ట్ టైం కలుస్తున్నాం, మీ బిజినెస్ ఎంత, మీ కెపాసిటీ ఎంత, మీ టర్న్ ఓవర్ ఎంత, డైలీ ఎంత సేల్ చేస్తున్నారు, మీరు ఎంత పర్చేజ్ చేస్తున్నారు, రా మెటీరియల్, ఇవన్నీ వివరాలు మీకు తెలుస్తాయి, మాకు తెలియదు కదా. మేము ఒక ఆఫీస్లో కూర్చుంటాం, మాకు మీ గురించి అవగాహన ఉండదు. అలాంటప్పుడు మేము దేని మీద ఆధారపడాలి, ఓన్లీ పేపర్ల మీద మాత్రమే ఆధారపడాలి. మీరేంటి, మీ టర్న్ ఓవర్స్ ఏంటి. ఒకవేళ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ యూపీఐ క్యూఆర్ కోడ్లు వచ్చిన తర్వాత ఫోన్పేలు, గూగుల్ పే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా దానిలో చేస్తారు, అంతా అకౌంట్లో వస్తుంది ఇప్పుడు. కానీ చాలామంది ఏం చేస్తున్నారు, మళ్ళీ ట్యాక్స్లు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని కొందరు సపరేట్ అకౌంట్లు చూపిస్తున్నారు. అది పద్ధతి కాదు, మంచి పద్ధతి కాదు. మీరందరూ కూడా మీ బిజినెస్ సంబంధించి కరెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి, మొత్తం టర్న్ ఓవర్ అంతా ఆ అకౌంట్లోనే రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, మీ అసలు టర్న్ ఓవర్ తెలుస్తుంది మాకు, మీరేంటి, మీ బిజినెస్ ఏంటి, మీ బిజినెస్ కెపాసిటీ ఏంటి అనేది బ్యాంకర్స్కి తెలుస్తుంది. దానివల్ల మీ యొక్క అవసరాన్ని మేము తెలుసుకొని మీకు కరెక్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ లోన్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నా పాయింట్ అర్థమవుతుందా? అది సో బట్ దురదృష్టవశాత్తు అలా జరగట్లేదు. నేను ఎంత ట్యాక్స్ కట్టాలి దాని తగినట్టుగా టర్న్ ఓవర్ చూపిస్తున్నారు, అది కరెక్ట్ కాదు. సో దయచేసి అలాంటివి కాదండి. మీరు ఇందాక నేను చెప్పినట్లుగా మీరు ఐడి రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తున్నారా, మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఉన్నాయా, మీరు ఎంత క్యాపిటల్ పెట్టారు, ఎంత స్టాక్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, మీ షాప్లో 2 లక్షల స్టాక్ ఉందా, 3 లక్షల స్టాక్ ఉందా, ఈ వివరాలన్నీ తెలియాలి అంటే మాకు ఐటీ రిటర్న్స్ లేకపోతే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఒకటే మార్గం, మాకు వేరే అవకాశం లేదు కదా. అందుకని మిమ్మల్ని ఐటీ రిటర్న్స్ అడుగుతాం. సో ఫస్ట్ టైం బిగినింగ్లో మీ గురించి మాకు తెలియకపోయినప్పటికీ సబ్సిక్వెంట్గా Regional Director for RBI Hyderabad, Shri Kamal Patnaiak sir. Sir, welcome sir. I request UBI DGM Satyanarayana Garu to welcome sir with a pot. I also welcome our DGM FIDD. Respected Kamal Patnaiak, Regional Director of Ramanak of India, Hyderabad, Jagdish Garu, DGM, Adil Kumar Garu, SBI Regional Manager, and Arvind Kumar Garu, GM Garu, and Lakshmi Garu, DAC General Manager, and all my banker colleagues and from various banks and entrepreneurs and other participants in this program today. I welcome you all to this program. And generally, many of you might have attended many programs conducted by banks, like State Bank, Grameena Bank, APGVP, Union Bank, in the form of customers meet. Generally, banks will conduct outreach programs for MSME or for different products. All of you to interact with the bankers as well as the regulators and discuss various issues involved in MSME lending. మనందరం కూడా MSME యాక్టివిటీలో భాగస్వామ్యమే. పాన్ షాప్ కావచ్చు, కిరాణా షాప్ కావచ్చు, చికెన్ షాప్ కావచ్చు, మటన్ షాప్ కావచ్చు, పంక్చర్ షాప్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఈస్ దట్ వీఆర్ గివింగ్ సర్వీసెస్ టు ద ఎక్స్టెండింగ్ అవర్ సర్వీసెస్ టు ద కమ్యూనిటీ, వేరియస్ పబ్లిక్. సో
So we are all unknowingly or knowingly part of MSME activity. Many of you may not be aware that you are an MSME. That is a great part of MSME activity. సార్ వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు మనకి ₹1,00,000 నుంచి ₹1,00,00,000 వరకు 10 కోట్ల వరకు ఎంతైనా మన ఎంఎస్ఎంఈలో తెలియదు. నో సీలింగ్ ఫర్ ఎంఎస్ఎంఈ లెండింగ్. మనం చేసే వ్యాపారాన్ని బట్టి మనం లోన్ అనేది మనకి అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు చిన్న చిన్న వ్యాపారాల కోసం పిఎం స్వనిధి పథకాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళకి 10,000 నుంచి లోన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 10,000 నెక్స్ట్ లోన్ 20,000 మళ్ళీ 50,000 దాకా కూడా లోన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. 5,000 10,000 మీకు మీ రిక్వైర్మెంట్ మీకు లోన్ దొరుకుతుంది. అది మీకు ప్రాపర్గా రీపేమెంట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ లోన్ కూడా ఈజీగా దొరుకుతుంది. ఈ మధ్య కొత్తగా వచ్చిన స్కీమ్లోనే పిఎం విశ్వకర్మ ఒకటి ఉంది. పిఎం విశ్వకర్మలో కూడా ఈ మోర్ దాన్ 150 దాకా యూనియన్ బ్యాంక్ డిస్బర్స్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటికి. సో ఇంకా కూడా అప్లికేషన్స్ వస్తున్నాయి. అవన్నీ పరిశీలించి మేము కూడా వాటిని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. ఇదేంటంటే ఎంఎస్ఎంఈ ద్వారా మీరు దేశాభివృద్ధికి సహకరిస్తున్నారు. మీరు చేసే వ్యాపారాల్లో బ్యాంక్ మీకు ఇప్పుడు అందుబాటులో తోడ్పాటులో ఉంటుంది. సో ఇదే కాకుండా ఇంకా సిజిటిఎంఎస్సి కవరేజ్లో చేసే లోన్స్ కూడా మన యొక్క వ్యాపారాన్ని బట్టి దాన్ని సెక్యూరిటీ లేకుండా సార్ చెప్పినట్టుగా గవర్నమెంట్ గ్యారంటీ, గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ గ్యారంటీ ద్వారా కూడా సిజిటిఎంఎస్సి కవరేజ్ చేస్తూ కూడా లోన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దీనికి ఏంటంటే మనం చేసే యాక్టివిటీ ఏంటి, ఇది మీరు ఏ లోన్ కావాలంటే ఏ బ్యాంక్ అయినా వెళ్ళొచ్చు. మీరు ఫస్ట్ మీకు అక్కడ ఒక చెక్ లిస్ట్ తీసుకొని దాని ప్రకారం మీరు కాగితాలన్నీ మీరు వీలైనంత త్వరగా ఇచ్చేస్తే అక్కడి నుంచి సార్ చెప్పినట్టుగా 14 రోజుల్లో ఎంఎస్సీ మీ లోన్ అనేది శాంక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత డాక్యుమెంటేషన్ చేసుకోవడం, తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే మేము ఈ మధ్య గమనిస్తున్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి లోన్ ఒక చోట తీసుకుంటున్నాము. అనిల్ గారు చెప్పినట్టుగా ట్రాన్సాక్షన్ అంతా వేరే బ్యాంకులో అవుతూ ఉంది. సో దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే కొంచెం మీ ట్రాక్ రికార్డు పాడవుతుంది. అది కొంచెం జాగ్రత్తగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత మీరు లోన్ పొందడం చాలా ఈజీ పని. మీరు బ్యాంకుని సంప్రదించినప్పుడు బ్యాంకుకి సరైన నమ్మకాన్ని కలిగించాలి. మనం మాట్లాడే విధానం ద్వారా కానీ మనం ఇచ్చే పేపర్స్ ద్వారా కానీ. ఓకే, ఇప్పుడు కొంతమందిని అడిగితే మాకు పాన్ కార్డ్ లేదు అంటారు, కానీ పాన్ కార్డు ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఆధార్ కార్డు లేదు అంటారు, ఆధార్ కార్డు ఉంటుంది, కానీ నాకు ఒక 50 లక్షలు ₹1,00,00,000 లోన్ కావాలని వస్తుంటారు. సో ఆ సందర్భాల్లో ఏంటంటే మీరు బ్యాంకర్ నమ్మకాన్ని పొందలేకపోతారు. సో మీరు నిజాయితీగా బ్యాంకుకి వెళ్ళి నాకు నేను పర్పస్లో మీరు మేనేజర్ గారితో కానీ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ కానీ మాట్లాడి నేను ప్రస్తుతం ఈ పని చేస్తున్నాను, నేను ఈ పని కోసం నాకు లోన్ కావాలంటే డెఫినెట్గా మీకు ఏ బ్యాంకులైనా హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏదైనా బ్రాంచ్లో మీకు ఇబ్బంది ఉంటే ప్రతి బ్రాంచ్ కూడా కంట్రోలింగ్ ఆఫీస్ నియర్ బై సిటీలో ఉంటుంది. మీరు వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, మాకు ప్రస్తుతం యూనియన్ బ్యాంక్ సంబంధించి 35 lakhs 50 lakhs వరకు కూడా బ్రాంచ్లో శాంక్షన్స్ అవుతాయి. 50 లక్షలు దాటిన శాంక్షన్స్ అన్నీ కూడా మాకు ఎంఎస్ఎంఈ లోన్ పాయింట్ మహబూబ్నగర్లో ఉంటుంది, ఇక్కడికి వస్తాయి. సో మీరు అది పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇవ్వడం కూడా సంప్రదించవచ్చు మీరు. అది ఇంకొకటి, మీద ఆల్రెడీ వ్యాపారంలో ఉన్నారు, ప్రస్తుతం లోన్ ఏమీ లేదు, కరెంట్ అకౌంట్ ఉంది, కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాంకులో రూట్ చేస్తున్నారు. లాస్ట్ 1 yearలో 2 yearలో వ్యాపారం చేస్తున్నారు. రెగ్యులర్గా మీరు టర్న్ ఓవర్ కరెంట్ అకౌంట్ రూట్ చేస్తున్నారు, జిఎస్టీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం. అటువంటి దానికి మా దగ్గర ఒక ప్రొడక్ట్ ఉంది, జిఎస్టీ గెయిన్ అని. ఆ జిఎస్టీ గెయిన్ ద్వారా మీరు ఎవరిని సంప్రదించాల్సిన కూడా లేదు. మీకు బ్యాంక్ మొబైల్ యాప్లో కూడా మీకు లోన్ అప్లై చేసుకుంటే వితిన్ 24 hours or 48 hours మీకు లోన్ శాంక్షన్ అవుతుంది. సో ఈ స్కీమ్ కింద పథకం కింద మేము మన జిల్లాలోనే ₹1,00,00,000 లోన్ శాంక్షన్ చేసే సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఏది బ్యాంకుకు సంప్రదించకుండా మన మొబైల్లో మనం కూర్చొని ₹1,00,00,000 ఎంఎస్ఎంఈ లోన్ శాంక్షన్ చేసింది జిఎస్టీ గెయిన్ కింద చేసాం మనం. మన గద్వాల బ్రాంచ్లో 60 లక్షలు శాంక్షన్ లాస్ట్ 15 daysలో చేయడం జరిగింది జిఎస్టీ గెయిన్ కింద. ఐజా బ్రాంచ్లో ₹1,00,00,000 లోన్ ఇదే పథకం కింద సిట్టింగ్ ఎట్ యువర్ హోమ్ దే హావ్ గాట్ ఇట్ శాంక్షన్ అండర్ అవర్ జిఎస్టీ గెయిన్ స్కీమ్ ఆఫ్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో మీరు బ్యాంకర్కి నమ్మకం కలిగించడానికి మెయిన్ ఏంటంటే మీ ఖాతాలో మీ వ్యాపార టర్న్ ఓవర్ అంతా మీరు అందులో రూట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా బ్యాంకు మీకు నమ్మకం వస్తుంది. సో అది చేయాల్సింది. మనం ఏంటంటే ఖాతాలో టర్న్ ఓవర్ రూట్ చేయడం అనేది మనం తక్కువగా చేస్తాం, వ్యాపారం ఎక్కువ చేస్తాం, బట్ టర్న్ ఓవర్ తక్కువ చేస్తాం. అది మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలిగితే ఉత్తర మీకు ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. అది ఇవాళ రేపు అన్ని బ్యాంకులు కూడా ఇక్కడ కూర్చుని అన్ని బ్యాంకుల వాళ్ళు కూడా మీకు క్యూఆర్ కోడ్లు ఇస్తారు,
క్యూఆర్ కోడ్తో పాటు సౌండ్ బాక్స్ కూడా ఇచ్చే సౌలభ్యం దొరికింది. ఒకప్పుడు అది ఉండేది కాదు, ఇప్పుడు అందరికీ అందుబాటులో వచ్చాయి. కాబట్టి వీలైనంత వరకు మీకు ఏ బ్యాంక్లో లోన్ తీసుకున్నారో ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్కి సంబంధించి మీరు క్యూఆర్ కోడ్ సౌండ్ బాక్స్ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీ టర్న్ ఓవర్ దీనికి వస్తుంది. ఇంకొకటి, మనం ఎప్పుడైతే ₹1 కోటి 2 కోట్లు లోన్ కావాలని బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్తున్నామో మనం ఏ యాక్టివిటీ చేస్తున్నామో మనం మార్జిన్ ఎక్కడి నుంచి తెస్తున్నాము అది కూడా మీరు సవివరంగా చెప్పగలిగే పరిస్థితిలో ఉండాల్సి వస్తుంది. సో ఇవన్నీ మీరు ప్లాన్ చేసుకొని బ్రాంచ్ సంప్రదిస్తే లోన్ దొరకడం సులువుగా అవుతుంది. లేదు మీ దగ్గర ఐడియా మాత్రమే ఉంది, బట్ ఈ పేపర్ వర్క్ ఎలా చేయాలో తెలియకపోయినా కానీ మీరు బ్రాంచ్ సంప్రదిస్తే వాళ్ళు మీకు గైడ్ చేయగలుగుతారు. సో ఎనీవన్ వాట్స్ ఎనీ లోన్ ఐ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఆల్ ద బ్యాంకింగ్ కస్టమర్స్ మళ్ళీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి ఎంఎస్ఎంఈలకు లభిస్తున్న సహాయం ఏంటి అనేది నేను మీకు ఈరోజు తెలియజేస్తాను. ఎంఎస్ఎంఈ అని మనం ఇప్పుడు ఒక అరగంటగా వింటున్నాము. ఎంఎస్ఎంఈ అంటే ఏంటి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. సూక్ష్మ, చిన్న మరియు మధ్య తరహా పరిశ్రమలు లేకపోతే సంస్థలు, వీటిని ఎంఎస్ఎంఈగా మనము సంబోధిస్తాము. అంటే పరిశ్రమలు అయినట్టయితే ₹1 కోటి వరకు పెట్టుబడి పెట్టిన అంటే యంత్రాలలో పెట్టుబడి పెట్టిన వాటికి మనము సూక్ష్మ తరహా పరిశ్రమలుగా గుర్తిస్తాము. అదే 10 కోట్ల వరకు పెట్టుబడి పెట్టినట్టయితే చిన్న తరహా, 50 కోట్ల వరకు పెట్టుబడి పెట్టినట్టయితే మధ్య తరహా పరిశ్రమగా మనం గుర్తిస్తాము. వీటిని అన్నింటినీ కలిపి మనము ఎంఎస్ఎంఈలు అని సంబోధిస్తాము. అయితే నేను చెప్పింది పరిశ్రమల విషయంలో. సర్వీసింగ్ యాక్టివిటీ కూడా ఉంటుంది ఎంఎస్ఎంఈస్లో. ఇప్పుడు సర్వీసింగ్ యాక్టివిటీ అంటే రిపేర్ సెంటర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే అదర్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ కావచ్చు, డైరీ ఫామ్ లాంటివి, పౌల్ట్రీ ఫామ్ లాంటివి కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనము ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్లో తీసుకుంటాము. అయితే ఇప్పుడు ఎంఎస్ఎంఈస్కి మనం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఎటువంటి సహాయం లభిస్తుంది అని మీకు అనిపిస్తుండొచ్చు. ముందుగా ఏంటంటే ఒక పరిశ్రమ పెట్టాలంటే కావాల్సినవి అనుమతులు. ఫస్ట్ వచ్చేసి ల్యాండ్, మనకి ఎక్కడ పెట్టాలి అనేది, మనం ఏం పెట్టాలి అనేది మనం నిర్ణయించుకోవాలి. చాలామంది మా ఆఫీస్కి వస్తూ ఉంటారు, డిఐసి ఆఫీస్కి, మేము పరిశ్రమ పెట్టాలనుకుంటున్నామండి, ఏం పెట్టాలో మీరు కొంచెం చెప్తే బాగుంటుందండి. కానీ నా సూచన ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఏదన్నా చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు కొంత అవగాహన ఉన్న యాక్టివిటీనే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. పూర్తిగా ఏమీ తెలియకుండా మనము ఒక యాక్టివిటీ చేయాలనుకుంటే దాంట్లో మనము సక్సెస్ కన్నా కూడా మనం ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడే అవకాశమే ఉంటుంది. అది మనం పెట్టిన పెట్టుబడితో పాటు బ్యాంకు సహాయం చేసిన డబ్బులు మరియు మనకి అదంతా అప్పులో కూరుకుపోతాం. కాబట్టి ఏదైనా కూడా కొంతలో కొంత మనకి దాంట్లో మార్కెటింగ్ అవగాహన అయినా ఉండొచ్చు, లేకపోతే ప్రొడక్షన్లో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా ఉండొచ్చు, ఏదన్నా ఒకటి కొంత అవగాహన ఉన్న యాక్టివిటీనే మనం ఎంపిక చేసుకోవాలి. అలా ఎంపిక చేసుకున్నట్టయితే మనకి ముందు కొంచెం ఈజీగా మనం పెట్టుకున్న యాక్టివిటీలో సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మనకి ఏం పెట్టాలి అని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత ఎక్కడ పెట్టాలి అనేది ఒకటి మనకి వస్తుంది. అయితే మన జిల్లాలో పారిశ్రామిక వాడలు కూడా ఉన్నాయి. ఇది కాకుండా మనకి కొత్తగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీలో ఓఆర్ఆర్ మరియు రీజనల్ రింగ్ రోడ్ మధ్యలో ఒక 10 ఎంఎస్ఎంఈ పార్క్స్, 10 ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ పెడతామన్నారు. అందులో మరియు ప్రత్యేకంగా 5 ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులు కూడా కేవలం 5 పార్కులు కూడా ఎంఎస్ఎంఈస్కే కేటాయిస్తామని చెప్పారు. అంటే ఆ పారిశ్రామిక వాడలలో ఎంఎస్ఎంఈ పరిశ్రమలకే ల్యాండ్ అనేది కేటాయించడం జరుగుతుంది. ఇది మనం ప్రభుత్వం కొత్తగా తీసుకున్న నిర్ణయం. ఇదే కాకుండా ప్రతి శాసనసభ నియోజకవర్గం అంటే ప్రతి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఒక ఫ్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్స్ అనేది కడతారు. ఇప్పుడు మనం మామూలుగా పరిశ్రమ చూసినట్టయితే ఎక్కడైనా ఒక షెడ్ కానీ ఒక బిల్డింగ్ కానీ కట్టి అందులో పెడతారు. అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు వచ్చే సిస్టమ్ ఏంటంటే రాను మనం చూస్తున్నాము, భూమి ధర అనేది, ల్యాండ్ కాస్ట్ అనేది చాలా పెరిగిపోతుంది. మనం ఒక చిన్న పరిశ్రమ పెట్టాలనుకున్న వ్యక్తి భూమి బిల్డింగ్లోనే అంత మొత్తం ఉన్న డబ్బులంతా పెట్టేస్తే తర్వాత ఆయనకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కానీ ముందు చాలా ఇబ్బంది అనేది జరుగుతుంది. ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే ఫ్లాట్స్ ఎట్లయితే మనం కడతామో అంటే 4-5 అంతస్తుల్లో అట్లా ఒక ఇండస్ట్రియల్ కాంప్లెక్స్ లాగా ప్రతి శాసనసభ నియోజకవర్గంలో ఒకటి కట్టడం జరుగుతుంది. ఇందులో ఏంటంటే అన్ని వసతులు ఉంటాయి, కరెంటు, నీళ్లు, మామూలుగా డ్రైనేజ్ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసి
ఒకటి మీరు డైరెక్ట్గా ఎట్లయితే మనం ఒక ఫ్లాట్ రెంట్కి తీసుకుంటే మనం డైరెక్ట్గా పోయి ఎట్లా ఉంటాము, కేవలం మన సామాన్ తీసుకొని వెళ్ళి ఉంటాము. అట్లాగే మీరు పెట్టాలనుకున్న పరిశ్రమకు సంబంధించిన మెషినరీ మాత్రం తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టేసుకొని మీరు ఉత్పత్తి అనేది ప్రారంభించవచ్చు. అట్లా ఎంఎస్ఎంఈలకు సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇది కూడా ఒకటి ప్రణాళిక చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి త్వరలోనే మార్గదర్శకాలు కూడా జారీ చేయడం జరుగుతుంది. ఒకసారి మనము ఎక్కడ పెట్టాలి నిర్ణయించుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది అనుమతులు. పరిశ్రమలకు అనుమతులు తీసుకోవాలంటే మీకు అందరికీ తెలుసు, చాలామంది వినే ఉంటారు, ఐపాస్ విధానం డీజీ ఐపాస్ విధానం ద్వారా అన్ని పరిశ్రమలకు కూడా నిర్ణీత వ్యవధిలో, అంటే ఒక్కొక్క అనుమతికి కొంత కాలం పడుతుందన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే మనకి పొల్యూషన్ అనుమతి ఉంటుంది, దానికి కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది. అదే జిఎస్టీ సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది, దానికి తక్కువ టైం. అట్లా ఒక్కొక్క అనుమతికి ఒక్కొక్క ఫిక్స్డ్ టైం అనేది ఉంది. బట్ అన్ని అనుమతులు కూడా 15 రోజుల నుంచి 30 రోజుల లోపల జారీ చేయడం జరుగుతుంది. టీజీఐ పాస్ కింద మనం ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకున్నట్టయితే ఎంఎస్ఎంఈలకు అన్ని అనుమతులు కూడా నిర్ణీత వ్యవధిలో లభిస్తాయి. అందులో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. ఏదన్నా డిలే ఉన్నా కూడా జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి నెల కూడా మీటింగ్ జరుగుతుంది. అక్కడ ఏం డిలే ఉంది, ఎందుకు ఉంది అనేది కూడా రివ్యూ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఒకసారి అనుమతులు అయిపోయాక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైనాన్స్. బ్యాంక్లో మీరు లోన్ తీసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడైతే మీరు పరిశ్రమ పెట్టారో తర్వాత మనకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వివిధ రాయితీలు అనేది లభిస్తాయి. ఇప్పుడు పెట్టుబడి రాయితీ కూడా పెంచడం జరిగింది. మామూలుగా 25% 30 లక్షలకు మించకుండా ఎంఎస్ఎంఈలకు పెట్టుబడి రాయితీ లభిస్తుంది. అదే మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు అయితే ఇంకొక 10% 20 లక్షలకి మించకుండా లభిస్తుంది. ఎస్సీ ఎస్టీలకి 50% 1 కోటి రూపాయలకు మించకుండా, మరియు ఎస్సీ ఎస్టీ మహిళలు అయితే ఒక 10% అదనంగా 20 లక్షలు మించకుండా పెట్టుబడి రాయితీ కూడా లభిస్తుంది. ఇది కూడా ప్రభుత్వం నూతనంగా జారీ చేసిన ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీలో భాగంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించిన మార్గదర్శకాలు కూడా త్వరలోనే వస్తాయి. దీని తర్వాత మనకి మార్కెటింగ్ ఒకటి, మనం ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్తాము, వస్తువు తయారు చేస్తాము, మార్కెటింగ్ ఒకటి, అది కూడా ఒక ముఖ్యమైన సమస్య ఎంఎస్ఎంఈలకు. అయితే ఈ సమస్యను కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రభుత్వం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఈ రోజుల్లో మనం ఫిజికల్గా వెళ్ళి ఎన్ని కొంటున్నామో దానికన్నా ఎక్కువగా కూడా ఆన్లైన్లో కొనడం అనేది ఇప్పుడు జరుగుతుంది. అమెజాన్ యాప్, మీషో యాప్ ఇలాంటివన్నీ పెట్టుకొని మీరందరూ కూడా షాపింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఎంఎస్ఎంఈలకు సపోర్ట్ చేయడానికి ఇట్లాంటి మార్కెటింగ్, ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ వ్యవస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితోటి మనకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఒప్పందం చేసుకొని మన దగ్గర ఉన్న ఎంఎస్ఎంఈలన్నీ కూడా అందులో రిజిస్టర్ చేసుకొని అందులో ఆన్బోర్డ్ అవ్వడం ద్వారా వాళ్ళ మార్కెటింగ్ చేసుకునే అవకాశం కూడా కల్పిస్తుంది. త్వరలోనే మన జిల్లాలో ఉన్న ఎంఎస్ఎంఈలన్నిటికీ కూడా దీనికి సంబంధించి ఒక అవగాహన కార్యక్రమం కూడా మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాము. దీని ద్వారా ఎంఎస్ఎంఈలకి మార్కెటింగ్ సపోర్ట్ అనేది ఒకటి లభిస్తుంది. ఇట్లా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఎన్నో రకాల సదుపాయాలు కల్పించడం జరుగుతుంది. ఇదే కాకుండా మనకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు సార్ చెప్పినట్టు పిఎం విశ్వకర్మ, ఇది ఒక 18 ట్రేడ్స్లో ఏదైతే సాంప్రదాయక కళా వృత్తులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించి ఇప్పటివరకు వాళ్ళు అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్లో ఉన్నారు. వాళ్ళని బ్యాంకింగ్ ఆర్గనైజ్ సెక్టర్లోకి తీసుకొచ్చి బ్యాంక్ సపోర్ట్ ద్వారా వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ స్కీమ్ తేవడం జరిగింది. దీని కింద కూడా సహాయం అనేది ఉంది. ఈ స్కీమ్ ఒక 2 నిమిషాల్లో మీకు చెప్తాను. ఒక 18 వృత్తులు ఉన్నాయి. ఈ వృత్తి వాళ్ళు ఏదైతే ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ ఒకటి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీని తర్వాత ఒకటి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఉండకూడదు వాళ్ళ కుటుంబంలో, వాళ్ళు అదే వృత్తి చేస్తూ ఉండాలి. వాళ్ళ ఒక కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తి మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే వాళ్ళ అప్లికేషన్ త్రూ అయిపోతుంది. ఇంకొకటి వాళ్ళు బ్యాంకులకి అంటే పాత బకాయిదారు కాకూడదు, అంటే ముందు లోన్లు తీసుకొని చెల్లించకుండా ఇట్లా ఉండకూడదు. ఇవన్నీ ఉంటే మీకు విశ్వకర్మగా గుర్తింపు అనేది లభిస్తుంది. ఒకసారి విశ్వకర్మగా మీరు సెలెక్ట్ అయితే ఒక ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది. ఆ ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో కూడా మీరు
ట్రైనింగ్ అటెండ్ అవుతూ మీరు రోజు ఉపాధి కోల్పోతారు కాబట్టి ఒక 500 రూపాయలు కూడా చెల్లించడం జరుగుతుంది ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో రోజుకి. ఈ ట్రైనింగ్ తర్వాత ఒక టూల్ కిట్ కూడా ఇస్తారు. అంటే వాళ్ళు ఏదైతే యాక్టివిటీకి సెలెక్ట్ అయ్యారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బార్బర్ ఉండొచ్చు, టైలరింగ్ ఉండొచ్చు, మేసన్ తాపి పని చేసే వాళ్ళు ఉండొచ్చు, ఎవరి వృత్తికి తగ్గట్టు వాళ్ళకు ఒక టూల్ కిట్ అంటే పనిముట్ల కిట్ అనేది ఒకటి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది ఇవ్వడంతో పాటు తర్వాత 1 లక్ష రూపాయల లోన్ బ్యాంక్ నుంచి తక్కువ వడ్డీతోటి మీకు లభిస్తుంది. ఇది మీరు సకాలంలో కట్టుకున్నట్టయితే మళ్ళీ ఒక అడ్వాన్స్డ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఇంకొక 2 లక్షల రూపాయల లోన్ కూడా లభిస్తుంది. ఇది పిఎం విశ్వకర్మ స్కీమ్. ఇది కాకుండా ఇంకా కొంత పెద్ద యాక్టివిటీస్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్, ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమం, ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమంలో ఏదైనా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ సర్వీసింగ్ కానీ ఈ 2 ఏరియాస్లో కూడా ఒక చిన్న పరిశ్రమలాగా పెట్టుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి ఇందులో కూడా మనకి సబ్సిడీ లభిస్తుంది, బ్యాంక్ లోన్. ఇది కూడా బ్యాంక్ లింక్డ్ స్కీమే. దీంట్లో ఈ అప్లికేషన్ కూడా మీరు ఆన్లైన్లో చేసుకున్నట్టయితే మీరు ఎంపిక చేసుకున్న యాక్టివిటీ అది ఎలిజిబులా కదా అని చూసేసి మీరు ఎంపిక చేసుకున్న యాక్టివిటీకి మీకు సరిపోను అంటే 8 చదివిన వాళ్ళకైతేనే 10 లక్షల పైన రుణం లభిస్తుంది ఇందులో. సో మీరు పెట్టుకున్న రుణంకి మీ ఎడ్యుకేషన్ అది సరిపోతుందా లేదా ఇది చూసి మేము బ్యాంకులకు పంపించడం జరుగుతుంది. బ్యాంక్ లోన్ శాంక్షన్ అయినాక రిలీజ్ అయ్యాక మీకు మార్జిన్ మనీ కూడా వస్తుంది. ఇది కూడా ఎంఎస్ఎంఈలకి చాలా మంచి స్కీమ్. ఎవరైనా మీరు పారిశ్రామిక రంగంలో కానీ సేవా రంగంలో కానీ మీరు పెట్టుకోవాలనుకున్నట్టయితే ఇది చాలా సహాయకరంగా ఉంటుంది. మీరందరూ కూడా ఇది ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. మీకు ఎటువంటి అనుమానాలు ఉన్నా కూడా ఈ విషయంలో అంటే పరిశ్రమకు సంబంధించి ఏ విధమైన సూచనలు సలహాలు కావాలన్నా కూడా మనకి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో 2వ ఫ్లోర్లో జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం అని ఉంటుంది. మీరు అక్కడికి రావచ్చు. 10:30 నుంచి 5 అంటే ఆఫీస్ టైంలో వచ్చినట్టయితే మీకు ఏ విధమైన అనుమానాలు ఉన్నా కూడా నివృత్తి చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. First, my apologies for being delayed because of some miscalculations of the time. But anyway, we have advised our team to start the program on time. And as you know, that I may not be able to speak in Telugu, but I appreciate everyone's concerns. I appreciate my 2 previous speakers, Mr. Satyanarayana and Madam Srilakshmi. Even they are very valuable inputs to all of you. Now, wherever important areas are required, I will request my colleague, Sri Rbira, to explain to you. But before that, please give a big hand to everyone present here. Now, 7 districts here. I'm very happy he is present, and Madam Srilakshmi, General Manager BIC from Government of the State, Government of Telangana, and V. Anil, General Manager AP, that is Grameena Vikasa Bank, I am correct? APGBB, correct. Then Mr. B. Anil Kumar, Regional Manager Mahabunagar of the State Bank, and then K. Guru Prasad, AGM Ramsek Mahabunagar, and also the representative of Nabar, RCT, and all the bank officials, all the young vibrant entrepreneurs, and also all those who present in this beautiful place, Mahabunagar. It is my first visit. I will tell you, I joined in Hyderabad just 3 months back. I came from Jammu region, J&K region, India's. But as you know, India is one, from Jammu and Kashmir to Kanyakumari, and it is one more place here I am able to witness the growth of developed India and Viksit Bharat. Now, all the lead bank officers and all the NABARD officials, everyone present here, and our entrepreneurs from this near city and nearby. I am really happy and privileged that we are having a meeting for MSME, particularly when I was discussing, it was for micro and small enterprises only, because they are the building blocks for a Viksit Bharat.
In RBI, you may be seeing why RBI is here, why I am here. I think perhaps first time in the recent memory was addressed by a regional director here. If I am correct, it will be satisfied. See, we come from a region, the most backward district or the most deprived region must receive highest attention. If that is the philosophy followed, our country will not be poor. You can tell me. మన భారతదేశంలో ఏదైతే బాగా వెనకబడి ఉన్నాయో అలాంటి జిల్లాల్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ని అడ్రస్ చేసుకుంటే ఈ రోజు మన దేశం ఈ పరిస్థితిలో ఉండేది కాదు. India is a rich country, poorly managed one. భారతదేశం చాలా ధనవంతమైన దేశం, కానీ మేనేజ్మెంట్ లో మాత్రం చాలా దారుణంగా మేనేజ్ చేయబడుతుంది. మనం బాగా గొప్పవాళ్ళం, కానీ మేనేజ్మెంట్ లో మాత్రం చాలా పేదవాళ్ళం. So, our focus today is for micro and small enterprises, and I am very happy and I congratulate all the bankers present for selecting young, vibrant and very aspiring entrepreneurs on the path of their economic well-being and for the self-reliance of the country. ఈ రోజు మనం ఇక్కడ ఎందుకు చేరాము అంటే మన మెయిన్ ఫోకస్ లఘు చిన్న పరిశ్రమల మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం ఈ రోజు. దానికోసంగా నేను ఒకటి మిస్ అయ్యాను సార్. ఐ యామ్ గోయింగ్ టు యాడ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ఇంతవరకు చరిత్రలో కూడా ఒక రీజనల్ డైరెక్టర్ ఆర్బీఐకి సంబంధించిన ఒక రీజనల్ డైరెక్టర్ ఇక్కడికి రావడం అనేది మొట్టమొదటిసారిగా జరిగింది. ఈ లఘు చిన్న పరిశ్రమల ఒక అభివృద్ధి కోసం సార్ ఇక్కడికి వచ్చారు. World over, no country has progressed without micro and small enterprises giving the best of attention. ఈ ప్రపంచంలో ఏ దేశం కూడా ఈ లఘు చిన్న పరిశ్రమల అభివృద్ధికి తోడ్పాటు ఇవ్వకపోతే మాత్రం, వాటి యొక్క అభివృద్ధికి పాటుపడకపోతే మాత్రం చరిత్రలో ఎక్కడా కూడా అభివృద్ధి జరిగిన దాఖలాలు ఏ దేశంలో కూడా లేవు. With the example of Japan, Korea, South Korea and China and many other European countries, the micro and small entrepreneurs, they led the development journey. మీరు ఒకసారి గమనిస్తే జపాన్ తీసుకోండి, దక్షిణ కొరియా తీసుకోండి, చైనా తీసుకోండి, ఎక్కడ చూసినా ఆ దేశ అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించేది లఘు చిన్న పరిశ్రమ. So, the dream of Viksit Bharat, the dream of developed India will not be possible without a ecosystem for a micro and small enterprises. మన ఈ వికసిత్ భారత్ అనే ప్రోగ్రామ్ ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఈ లఘు చిన్న పరిశ్రమల అభివృద్ధి చేయకపోతే మాత్రం మనకి ముందుకు వెళ్ళే దారి లేదు. ఇదే ఏకైక దారి. We are very happy that the state government official, GMDIC, Union Bank, State Bank of India, AP Grameena Bank and all other major banks are present in under one roof to listen to you and engage in a question and answer session today to remove all your doubts and apprehension how to improve the ecosystem for micro and small enterprises. ఈ రోజు మనం ఒకే పందిరి కింద అందరం డిఐసి మేడం గారు కానీ, బ్యాంకులకు సంబంధించిన సీనియర్ అధికారులు కానీ, మీ యొక్క లఘు చిన్న పరిశ్రమలకు సంబంధించిన ఏవైనా ప్రశ్నలు ఉంటే వాటిని సమాధానం చెప్పడానికి మేము ఇక్కడికి వచ్చాం. I am very happy that a 200 loan applications from major banks in Mahabunagar, Vikasa, Jogolumba, Gadwal, Narayanpet, Vanaparthi and Nagarkurnool was assessed by the team of bank officials. ఈ రోజు మనం గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సిన మాట ఏంటి అంటే 200 ఫ్రెష్ అప్లికేషన్స్
వేరియస్ బ్యాంక్ ఏపీజీబీపీ, యూనియన్ బ్యాంక్, ఎస్బీఐ వాళ్ళు మీ అందరి కోసం శాంక్షన్ చేశారు. దానికి మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. But we saw 79% of the sanction is towards service sector, but only few percentage is towards manufacturing sector. కాకపోతే ఇక్కడ ఒక చిన్న మాట మనం చెప్పుకోవాలి. చిన్నది కాదు, చాలా పెద్దదే. ఈ శాంక్షన్ అయిన లోన్లలో 79% వచ్చేసి సర్వీసెస్ సెక్టర్, కానీ మన తయారీ సంస్థ కేవలం మిగతా 20%. అది చాలా కొంచెం బాధాకరమైన విషయం. So ये विकसित भारत का सपना वो सपना ही रह जाएगा जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर does not start or doesn't get revival. అంటే మనం కలిగిన కలగానే మిగిలిపోతుంది తప్పితే ఎప్పుడైతే తయారీ రంగం అనేది అభివృద్ధిలో చేరదో మన కలలాగే మిగిలిపోతుంది. మన వికసిత్ భారత్ ఎప్పటికీ సాధ్యపడదు. Percent of the borrowers relied on government funded schemes such as Mudra, PMEGP as CGMTC coverage. There are only 15 units of dairy and poultry farm with an average credit exposure of 10 lakhs. కేవలం 80% మంది ఈ గవర్నమెంట్ స్కీమ్లు ఎస్పెషల్లీ ముద్రా లాంటి స్కీముల ద్వారా లోన్ తీసుకున్నారు. As far as RBI, banks and DIC and NABARD and RCT is concerned, our main role is to create an environment for a credit delivery and create an ecosystem for economic growth for everyone. ఇక్కడ మనం చేరిన దానికి మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆర్సిటీ వాళ్ళు కానీ బ్యాంకులు కానీ మేము ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ కోసం. To facilitate a very strong and sustainable ecosystem for micro and small enterprises, RBI has taken several initiatives. మీకు ఇక్కడ వచ్చింది కేవలం ఆ లోన్ ఇవ్వడమే కాదు, ఒక సిస్టమ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. మీరు ఆ సిస్టమ్ లో ఒక సిస్టమ్ అనేది క్రియేట్ అయితే ఆ సిస్టమ్ ద్వారా మీరు ముందుకు ఇంకా సిస్టమే మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. సో మేము వచ్చిన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక ఎకో సిస్టమ్ ని, ఒక సిస్టమ్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ Number one, the policy, collateral free loan to MSME for loan up to 10 lakh. మీకు ఏ తాకట్టు లేకుండా కొలాటరల్ ఫ్రీ అంటే తాకట్టు లేని రుణాలని ఆర్బీఐ సర్క్యులర్ కొత్తగా వచ్చింది, దాని ద్వారా మీకు అందజేస్తూ ఉన్నాం. Second, RBI has directed banks the timeline for credit decisions of loans up to 25 lakh to MSME units shall not be more than 14 working days. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. 25 లక్షల వరకు మీరు లోన్ తీసుకుంటే మీరేమి అట్లా ఇంకా ఎదురు చూస్తూ ఉండాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట. మన లోన్ ఎక్కడుంది, మన అప్లికేషన్ ఎక్కడుంది అని కేవలం 14 రోజుల లోపల మీ అప్లికేషన్ స్టేటస్ ఏంటో మొత్తం మీరు బ్యాంక్ వాళ్ళు మీకు తెలియజేయాలండి. అది ఆర్బీఐ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఒక డైరెక్షన్. Three, directed banks that they must provide an MSME specialized branch in each district of the country. So I urge upon banks which are present here, particularly dominant banks, in each of the districts they must provide at least one MSME branch. Wherever the banks which are not having one MSME branch, they must start the one before the 31st March 2025. చూడండి, ఇంకొక చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం ఏంటంటే మన లఘు చిన్న పరిశ్రమల వాళ్ళ కోసంగా ఆర్బీఐ ఒక డైరెక్షన్ చెప్పింది. ఏంటంటే ప్రతి జిల్లాలో ఒక ఎంఎస్ఎంఈ బ్రాంచ్ ఉండి తీరాలి, లేదు అంటే మార్చ్ 2025 పెట్టి తీరాలంటే. Four, RBI is also taking steps that any pre-closure or foreclosure loans there will be no prepayment penalty for micro and small enterprises. దీనికి మనం చెప్పండి కొట్టాలా లేదా అనేది మీరు ఆలోచించండి. ప్రీ క్లోజర్ చేస్తే మీకు ప్రీ క్లోజర్ చార్జెస్ లేవు.
in order to encourage wider adoption of UPI, number 5, in order to encourage wider adoption of UPI, it has been decided to enhance the limits for UPI 1 to 3 from rupees 5,000 to rupees 10,000. మరి మనకి యూపీఐ అంటే తెలుసు కదా, అలా వెళ్ళి చెప్పేసి పేమెంట్ చేసేస్తున్నాం కదా. ఇంతవరకు దాని లిమిట్ 5,000 మాత్రమే, ఇప్పుడు దాని లిమిట్ 10,000. Then the bank has been advised to follow a code of bank's commitment to micro and small enterprises. This based on that all payments to the micro and small enterprises by the buyer or by the company which are taking services from the supplies from the micro and small enterprises, they have to pay within 45 days from the supply of the bills. ఇది ఇంకోటి చాలా మంచి వార్త. మీరు ఎవరికైనా ఎంఎస్ లఘు చిన్న పరిశ్రమ సప్లై చేశారనుకోండి మెటీరియల్స్, మీకు పేమెంట్ 45 రోజుల్లో వచ్చి తీరాలి. So if all these measures and all these steps that has been taken by RBI, we are hopeful that banks, the NABARD, the RCT, the government and every entrepreneurs present here and every borrowers present here will be in a position to make micro and small enterprises the best one in the country. ఈ తరహా ఇనిషియేటివ్స్ అంటే కొత్త పద్ధతులను మనం ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత రిజర్వ్ బ్యాంక్ అక్కడ చెప్పాము, ఇక్కడికి వచ్చి చేస్తున్నాము. రిఫండ్ కార్యక్రమం ఇచ్చారు, బ్యాంకులు ఉన్నాయి, నాబార్డు ఉంది, డిఐసి వాడు వచ్చారు, మేమందరం వచ్చాము. చెప్పడమే కాదు, ఇక్కడ మీ దగ్గరికి వచ్చి చేస్తున్నాము. ఇంకా ఈ పరిశ్రమల అభివృద్ధికి పాటుపడతాము. కొత్త సర్యాలు కూడా వస్తాయి. If any bank or government or any agencies are not able to support micro and small enterprises, they can write or email to RBI or to the NABARD or to the banking ombudsman. We are always there to help them out. మీకు ఏ విధమైనటువంటి ఈ చెప్పిన వాటిల్లో ఏదైనా సహాయం మీకు అందకపోతే, లఘు చిన్న పరిశ్రమలకు సంబంధించిన బ్యాంకుల ద్వారా మీకు అందకపోతే ఆర్బీఐ కానీ నాబార్డ్ కానీ మా బ్యాంకింగ్ అంబుడ్స్మెన్ కి కానీ మీరు రాయొచ్చు, మేము ఉన్నాం. When all of us present here work with sincerity, dedication and with the blessings of Almighty, I am sure we can see the rise of Viksit Bharat in our lifetime. మన అందరం కూడా ఇక్కడ ఇంత డిస్కస్ చేసిన తర్వాత కష్టపడి పనిచేయాలి, నిబంధనలతో పనిచేయాలి, విత్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ దేవుడి దయతో. థాంక్యూ. So God bless us all. Namaste. విషయం నేను మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఇప్పుడు సార్ 45 డేస్లో పేమెంట్ రావాలి అని చెప్పిన తర్వాత నేను రియలైజ్ అయ్యాను, అది నేను చెప్పడం మర్చిపోయానని. ఏంటంటే మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టర్లో ఏదైతే ఎస్ఎంఈస్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఇందులో మధ్య తరహా వాటికి అవకాశం లేదు. కానీ మనం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మోస్ట్లీ మైక్రో స్మాల్ సెక్టర్లో ఉన్న వాళ్ళం ఉన్నాం కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఏంటంటే ఎస్ఎంఈస్కి 45 డేస్లో పేమెంట్ రానట్టయితే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, మేము కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసుకోవాలా అనేది మీకు కొంచెం భయంగా ఉంటుంది, మా డబ్బులు పోతాయేమో అని. అయితే ఇక్కడ మనకి కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్టంలో ఒకటి అవకాశం కల్పించింది. ఏంటంటే MSEFC అంటే మైక్రో స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఫెసిలిటేషన్ కౌన్సిల్ అని చెప్పేసి మీ ఎస్ఎంఈస్ ఏవైతే 45 రోజుల్లో పేమెంట్ రాలేదనుకోండి, మనము ఆన్లైన్లో ఒక కేసు ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. ఆ కేసు ఫైల్ చేసినట్టయితే 90 రోజుల్లో, అంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి వివిధ కారణాల వల్ల 90 రోజుల్లో కాకపోవచ్చు, కానీ మీకు అక్కడ న్యాయం అయితే జరుగుతుంది. ఏంటంటే 2 పార్టీస్ని మీరు కేసు ఫైల్ చేసిన తర్వాత, ఇది జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం మనకి పాత మహబూబ్ నగర్ అండ్ రంగారెడ్డి జిల్లాలకు సంబంధించి
రంగారెడ్డి జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రంలో ఉంది ఫెసిలిటేషన్ కౌన్సిల్ అనేది. అక్కడ ఏంటంటే 2 పార్టీస్ని పిలిచి, అంటే ఎవరైతే అమ్మకందారు ఉన్నారో ఎవరైతే కొనుగోలుదారు ఉన్నారో వీళ్ళిద్దరిని పిలిచి కూర్చోబెట్టి ఫస్ట్ ఒక 3 ప్రయత్నాలు మేము పేమెంట్ వచ్చే విధంగా 2 పార్టీస్ని ఒప్పించే ప్రయత్నం చేస్తాము. ఒకవేళ అది అవ్వలేదనుకోండి ఆర్బిట్రేషన్ అనేది ఉంటుంది. అంటే 2 పార్టీస్ ప్రజెంట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా చూసి దాంట్లో న్యాయాన్యాయాలు అంటే చట్టపరంగా ఉందా, ఇన్వాయిసెస్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా, ఏమన్నా వీళ్ళు ఫేక్ ఇన్వాయిసెస్, ఇదంతా వెరిఫై చేసిన తర్వాత అవార్డు అనేది పాస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎలా అయితే కోర్టు ఆర్డర్ ఇస్తారో ఇది కూడా దీనికి అంతే లీగల్గా శాంక్టిటీ ఉంటుంది. సో ఈ అవార్డు ద్వారా మీకు ఏదైతే పేమెంట్ రావాలో అది రికవర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ ఇంకొక వెసులుబాటు కూడా ఏముంటుందంటే మీరు అనొచ్చు, ఈ అవార్డు మాకు ఇచ్చినా కూడా అవతల వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్తే మళ్ళీ మాకు డబ్బులు రావు కదా. అయితే వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మేము అవార్డు ఏదైతే అమౌంట్కి పాస్ చేస్తామో వాళ్ళు 75% కోర్టులో డిపాజిట్ చేసిన తర్వాతనే ఆ కేసు అనేది కోర్టు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో మీకు ఆ విధంగా కొంతవరకు మీకు సపోర్ట్ అనేది అక్కడ ఉంటుంది. సో ఈ అవకాశం కూడా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఉత్పత్తి రంగంలో, సేవా రంగంలో ఉన్న SMEs అన్నీ కూడా ఈ అవకాశం ఉపయోగించుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. To listen to 2 entrepreneurs who have taken loans recently from these banks. So now I call upon stage Yadi Reddy Garu, who is running Lakshmi Balaji Agencies, who has recently availed loan from UBI. డిస్ట్రిక్ట్ పాతపాలెం డిస్ట్రిబ్యూటర్ నేను. నాకు 3 days లోపల ఒక వెహికల్ అవసరం ఉన్నది. మన ఎనుగొండ బ్రాంచ్ పోయి మేనేజర్ విజయసాగర్ను అడిగితే 3 days లోపల నాకు డెలివరీ ఇచ్చారు. వెరీ థ్యాంక్స్ అండి. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు లక్ష్మి. ఇక్కడ మేము యూనియన్ బ్యాంక్లో దగ్గర 15 years నుంచి కష్టపడుతూ ఉన్నాం. ఫస్ట్ మాకు అది అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలనేది కూడా తెలియకుండా అక్కడ సార్ వాళ్ళకి పిలిచి వాళ్ళు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఎలా చేయాలనేది స్టార్టింగ్లో చెప్పడం జరిగింది. దాని కంటిన్యూషన్లోనే మేము ప్రైవేట్ స్కూల్లో టీచర్ వైజ్ నేను జాబ్ చేసుకుంటూ ఏం లేదమ్మా మంత్లీ ఒక సేవింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసుకోండి, దాని కంటిన్యూషన్లో అకౌంట్ మీ దగ్గర ఎంత సేవింగ్ ఉన్నా దాని మీద కంటిన్యూగా జమ అయితే చేసుకోండి అని చెప్పింది. కానీ ఒక 15 years వరకు మేము స్కూల్లో వేసుకుంటూ ఎంత అకౌంట్ మనం మెయింటెనెన్స్ చేసుకున్నా కూడా డెవలప్మెంట్ అనేది నాకు కనిపించలేదు. ఫర్దర్గా నేను ఏం చేసిన అంటే ఆఫ్టర్ కోవిడ్ తర్వాత స్మాల్గా బిజినెస్ చేసుకుందామని చెప్పేసి ప్లాన్ చేసుకున్నాం. కానీ ఏ బిజినెస్ చేయాలన్నా మినిమం ఒక 50,000 కానీ 1 lakh కానీ అమౌంట్ అయితే కావాలి. కానీ బ్యాంకులో వెళ్ళాలన్నా కూడా ఏమవుతుంది, మనకు భయం అనేది ముందుగానే మన భయం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. వాళ్ళు ఎంత సర్వీస్ ఇచ్చినా కూడా మనం భయంతో అక్కడికి పోయి కూడా మనం ఏమి అడగలేము, ఏమి చెప్పలేకపోతాం. కానీ అక్కడ యూనియన్ బ్యాంకులో మాకు ఎక్కడ ఏమన్నా బ్రాంచ్లో యూనియన్ బ్యాంకులో మాకు మంచి సర్వీసెస్ ఇవ్వడం జరిగింది. మేము ఒక 6 years గ్యాప్లో మేము ఇల్లు తీసుకున్నాం. హౌస్ లోన్ కూడా అందులోనే తీసుకున్నాం, గోల్డ్ లోన్స్ కూడా అందులోనే తీసుకున్నాం. రీసెంట్గా నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి కూడా 6 years అయింది. రీసెంట్గా మళ్ళీ మేము ముద్రాలో 50,000 ఫస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నేను 3 lakhs నారీ శక్తి కింద సార్ వాళ్ళని అడిగితే తీసుకోండి మేడం ఏం కాదు చెప్పడం జరిగింది. నేను చెప్తాను సార్ ప్రాసెస్ అయితే తెలియాలి సార్ చెప్పండి అని అంటే వాళ్ళు ప్రాసెస్ చెప్పిన ప్రకారంగా నేను డాక్యుమెంటేషన్ మొత్తం మేము ఇవ్వడం జరిగింది. సార్ వాళ్ళు కూడా మాకు వితిన్ 1 weekలోనే మాకు లోన్ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. మాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే అంత 3 lakhs 5 lakhs తీసుకోండి మేడం ఏం కాదు కట్టండి అంటే ఏమో సార్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుందో మాకు తెలియదు, మాకు భయం మీద ఆ డాక్యుమెంటేషన్ కానీ అంటే లేదు మేడం కరెక్ట్గా కనుక్కొని చేయండి వస్తుంది ఈజీగా ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది సార్. అంటే ఏదైనా కూడా మనం ప్రాసెస్కి మనం కరెక్ట్గా వాళ్ళకి అప్రోచ్ చేస్తే వాళ్ళు ఈజీగా ఇస్తారు. మనకు ఇబ్బంది పెట్టినట్లయితే ఇబ్బంది పెట్టి మనం కరెక్ట్గా పేపర్స్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళైనా ఇన్ టైంలో పేమెంట్ అనేది మనం చేయలేదు. ఇంతకుముందు మేడం వాళ్ళు కూడా సార్ వాళ్ళు కూడా చెప్పారు మన డెవలప్మెంట్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది, మనం తీసుకున్న లోన్స్ ఇన్ టైంలో మనం పేమెంట్ చేసుకుంటూ దాన్ని తీసుకున్న లోన్స్ కూడా మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఏదో తీసుకొని మేము మిస్గైడెన్స్ చేసుకోవడం వల్ల మనం డెవలప్మెంట్ అనేది ఎప్పటికీ కాలేదు. కాబట్టి మనం ఎంత లోన్ తీసుకున్నా కూడా 50,000 తీసుకున్నా 1 lakh తీసుకున్నా 5 lakhs 10 lakhs ఎంత తీసుకున్నా ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ బాగా ఉన్నాయి. మన సివిల్ స్కోర్ పెరగాలన్నా కూడా మనం ఇన్ టైంలో పేమెంట్ చేస్తేనే వాళ్ళు కూడా మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఆ పేమెంట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఆ టైంలో మనీ మేనేజ్
తీసుకొని అది ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే మన డెవలప్మెంట్ అవుతాం అనేది జాగ్రత్తగా యూజ్ చేసుకుంటే మన దేశం కూడా బాగుంటుంది. ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. Taken loans very recently. Their loans have been sanctioned by the banks very recently. So we request regional director to please give away the sanction letters to the entrepreneurs. First, I would like to call upon stage Mr. Chinna Ramulu, who is running this dairy farms. Shri B. Tirupataya. నెక్స్ట్ రామా రైస్ మిల్ అండి. నెక్స్ట్ 49 లక్షలు రామా రైస్ మిల్ అండి. శ్రీరామ రైస్ మిల్. లాస్ట్ ఇయర్ అప్పుడు మీరు సెక్యూరిటీ పెట్టాలని చెప్పినారు. ఈసారి వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసి మీకు లాస్ట్ ఇయర్ 2 years బ్యాక్ అడిగినారు కదా, మీరు వచ్చి లోన్ తీసుకోండి, మీకు 50 లక్షలు తీసుకొని చెప్పేసి న్యూట్రల్ బ్యాంక్ మేనేజర్ గారు ఫోన్ చేస్తే నేను పోయి అప్రోచ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళే నా వెంబడి ఆ పేపర్ ఈ పేపర్ అండి 14 days నాకు లోన్ India loan from UBA. Next, Ramesh Bhattacharya. Next, Devendra garu, Kirana General Store. Devendra garu, authority. Yes. Shahbaz Ali Khan garu. Next, Shahbaz Ali Khan garu. Next, Erran garu Union Bank. Thank you Union Bank. Sarita garu ekkada unnaranడి? Reddamma Sarita garu. అది లైన్ లో ఉండండి. రెండు అట్లా రండి సార్. నర్మదా మేడం, నర్మదా గారు వైఫ్ ఆఫ్ అది. నెక్స్ట్ వరలక్ష్మి గారు రండి. అనిత గారు నెక్స్ట్ అనిత గారు. దినేష్ గారు, చీరల దినేష్ గారు. నాగ జయలక్ష్మి గారు తర్వాత రండి, మీరు రండి. నాగ జయలక్ష్మి గారు బంధువు గారు. The BC Bharat possible with the Fit India is starting a game. Now you can join the game to make India fitter. Next, Sarita, M. Sarita garu. M. Sarita dairy farm. M. Sarita. Kalpana garu. Kanduru Kalpana garu. కల్పన గారికి వాళ్ళ పాపకి చెప్పండి. లక్ష్మీ నరసింహ చికెన్ సెంటర్. లక్ష్మీ నరసింహ గారు ఎక్కడున్నారండి? పావని గారు. కే పావని. ఇది ఏపీజీవి. థ్యాంక్ యూ. ఏపీజీవి. డోమా విజయ్ గారు. లక్ష్మయ్య. రేణుక గారు వైఫ్ ఆఫ్ లక్ష్మయ్య. చూడమ్మా. కందుని జయమ్మ. అరే చెప్పండి. కందుని జయమ్మ. అంజుమ్ సుల్తానా మేడం. రండి మేడం. అంజుమ్ సుల్తాన్. అర్షద్ బేగ్ ఎక్కడ ఉన్నారు? నెక్స్ట్ ఇబ్రహీం గారు.
ఇబ్రహీం దుర్గావరం రాఘవేందర్, భోగారం రాఘవేందర్, వెనక ముందు కుప్ప కిషోర్ కుమార్ గారు, కిషోర్ కుమార్ గారు, బుద్ధేటి శ్రీనివాస్ అనా ఎక్కడో నందిమల్ల గారు, నందిమల్ల అఖిల రామ ఎంగాంధ్రప్రెన్యూర్, కాట్రాజు శ్రావణి గారు, So what happens, the health of the population in Mahabunagar and around will be better with the new and very scientific medical equipment. Raghvendra Agri Farms, next, Sri Raghvendra Agri Farms, Madam Reddy, yes, yes. Okay. Next. Madam, assistant. Wife and husband. Proud, privileged, happy, and grateful that out of 200 sanction letters, we could distribute few, not distribute 200 for the city of time. మొత్తం 200 లోన్లు శాంక్షన్ లో ఇక్కడ కనీసం మనం 30 లోన్లు శాంక్షన్ లెటర్స్ ఇచ్చామండి. దానికి నాకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది, నాకంటే సాధన. I request the bank senior executives present here from all the banks, please ensure that rest of the sanction letters are also issued and fund disbursed by this weekend, by within 2 or 3 days. దీనికి మీరు చప్పట్లు కొట్టాలని డిసైడ్ చేసుకోండి. మిగతా శాంక్షన్ లెటర్స్ మీకు వితిన్ 1 వీక్ లోపల ఆయా బ్యాంకుల వాళ్ళు మీ చేతికి ఇవ్వాలి అని సార్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు. When our team was working, we wanted to see all the applications are filtered to a very transparent process, and there is no discrimination for any religion, caste, region, minority status, anything. It's only that he or she is an Indian. ఈ శాంక్షన్ లెటర్స్, ఈ లోన్ ఇచ్చే ప్రాసెస్ లో సార్ ఒక మాట చెప్పారు. లోన్ ఇచ్చేటప్పుడు చాలా పారదర్శకత అవసరము. దీనికి కులము, మతము, వీడు మనవాడు అని తారతమ్యాలు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కేవలం ఎలిజిబిలిటీ ప్రకారమే లోన్ ఇవ్వాలని సార్ చెప్పారు. జరిగింది. When we are sanctioning letters, we are giving public fund to the public. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సార్ ఒక మాట వినండి, ఇది మీ డబ్బు తిరిగి మీకే ఇస్తున్నారు. ఇది మీ డబ్బు తిరిగి మీకే ఇస్తున్నారు. So there is a huge duty towards God, and God is that make best use of this public fund for public benefit. కానీ మీ డబ్బు మీ చేతిలోకి వచ్చినప్పుడు దుర్వినియోగం మాత్రం చేయకండి. దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఇంకా మంచిగా మీకు మంచి లోన్స్ వస్తాయి. When we are giving these small loans, it is not small. It is big in its purity, big in its aspiration, big in its blessings from the Almighty. ఈ లోన్ మీకు కొంతమందికి వచ్చింది 10 లక్షలు కావచ్చు, ఏమైనా చిన్నగా కనిపించవచ్చు. కానీ మీరు తీసుకుంటే ఇది ఎంతో పెద్ద లోన్. మీ ఆశయంతో పోల్చుకుంటే అది ఎంత, మీ ఆశయం ఎంత పెద్దదో లోన్ కూడా అంతే పెద్దది. Like when we give loan, it is like a planting a seed on the soil, and we have started the planting of seed today. It is now your duty of the entrepreneur and the borrower to start nurturing the seed
they become a big tree one day. ఈ లోన్ ఇవ్వటం అనేది ఏంటో తెలుసా మీకు? ఈ రోజు మనం ఒక విత్తనం వేసి ఒక చెట్టును నాటినట్టు ఈ చెట్టుని బాగా మీరు నీళ్లు పోసి పెంచి ఆ ఫలాన్ని ఆశీర్వదిస్తారో లేదా రేపు వెళ్ళి కొట్టేసుకుంటారో మీ ఇష్టం, కానీ మీరు ఆ చెట్టుని పెంచి పెద్ద చేసి బాగా వాడుకుంటారని మేము ఆశిస్తున్నాం. Where you are nurturing that plant, every plant requires sunshine, fertilizer, water, knowledge, and they will be provided by GM, DIC's office, Nabard's office, RCT's office, and all the bankers, all of us present, and Nabard, everyone, to support that small tree becomes a big tree and provides not only fruit and shade to everyone. వీడేంట్రా బాబు చెట్టిచ్చేసాడు పెంచుకోమంటున్నాడు, గాలి నేను ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే ఆ గాలి నీకు మేడం ఇస్తుంది, నాబార్డ్ పాటిస్తారు లేదా ఇంకొక సపోర్టింగ్ ఏజెన్సీస్ ఇస్తాయి. కాబట్టి మీరు ఒంటరి కాదు, ఈ చెట్టుని పెంచే విధానంలో మీకు ఏమైనా ఇబ్బందులు అయితే మేమంతా ఉన్నాము, మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వండి. All the entrepreneurs, all the borrowers, and all the participants present here, and including all on the dais, State Bank of India, Union Bank of India, Grameena Bank, Madam Silapri from KCKC, and Ramu, LDM, DDM, everyone, for their wholehearted cooperation and contribution to make this unique event very successful. Thank you one and all, and to make it in RBI for making it possible. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారికి, ఏపీజీవీపీ గారికి, యూనియన్ బ్యాంక్ వాళ్ళకి, మేడం గారికి, డిఐసి మేడం గారికి, ప్రతి ఎల్డిఎంకి, ప్రతి డిడిఎంకి, మీ అందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలండి. ఈరోజు చాలా ఉత్సాహంగా, చాలా ఆనందంగా, చాలా మంచి కార్యక్రమాలు మన మహబూబ్నగర్ పట్టణంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానికి హానరబుల్ మన రీజనల్ డైరెక్టర్ తెలంగాణ ఆర్బీఐ, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది తెలుసు మనకు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే పెద్ద బ్యాంకు, మన భారతదేశం లోపల అన్ని బ్యాంకులను కంట్రోల్ చేస్తారని చెప్పారు. అంటే నాకు చిన్న క్లారిటీ కావాల్సిన అవసరం చాలా ఉన్నది. యాక్చువల్గా క్లారిటీ ప్రకారం ఇప్పుడు స్మాల్ కొంతమందికి మనం ఇవ్వడం జరిగింది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కంట్రోల్ ఆల్ ది బ్యాంక్స్, ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్. కానీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లోపల ఎక్కువగా చాలా మంది లోన్ తీసుకొని చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అక్కడ కంట్రోల్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. అక్కడ కంట్రోలింగ్ పవర్ ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసు. ఎందుకంటే ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కానీ, లోన్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కానీ అన్ని పెద్దవి మన గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ అంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ అక్కడే ఎక్కువగా లోన్ పొందుతారు చాలా మంది. ఎందుకంటే ఎందుకు చాలా కమ్యూనిటీ మనకు తెలుసు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ మైసెల్ఫ్ బై జి చంద్రశేఖర్, NGO, ఎక్కువ పర్యావరణ పరిశ్రమ సంస్థ. Since last 26 years working in Mahabunagar district, we are promoting more than 10 to 15 FPOs, all our produce organization in Mahabunagar district. Our colleagues also in Mahabunagar, more than 100 FPOs implemented in our presented in our district, Mahabunagar district, till 4 years, 5 years there. But still, government banks, so many banks there available in SBI, Grameena banks and other banks also. Still, it is a very unanimity in the private banks. Why this is happening in our society? The loan prosecutors ఎక్కువగా ఉంటుంది, అక్కడ అయినా ఉంటుంది. అది కాకుండా ఇక కొన్ని ప్రైవేట్, మా ఆఫీస్ దగ్గర ఒక ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఉంటుంది, చాలా గ్రామీణ ప్రాంతంలో అక్కడ మాకు మోర్ దెన్ 3% అంటే 3 రూపాయలు కంటే ఎక్కువగా పడుతుంది. వాళ్ళకి అక్కడ అడిగాను, కానీ అక్కడ ఫ్యూ పెట్టి వాళ్ళు తీసుకుంటారు. అది లాస్ట్ నేను క్వశ్చన్ అడిగాను, ఎందుకంటే రెగ్యులర్ బ్యాంక్ రిజెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ బ్యాంక్ వస్తారంట వాళ్ళు. మళ్ళీ వీళ్ళు ప్రమోట్ చేశాక మళ్ళీ అదే వాళ్ళు ఆ బ్యాంక్ వెళ్ళి లోన్ తీసుకుంటారు. మళ్ళీ వీళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. అంటే ఎనీ గైడ్లైన్స్ కంట్రోలింగ్ ది ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ గైడ్లైన్స్ ఉన్నదా అనేది ఆర్బీఐ దగ్గర ఒక చిన్న క్లారిటీ కూడా అడుగుతున్నారు. దిస్ నాట్ ఎ క్వశ్చన్, క్లారిటీ. ఎందుకంటే చాలా కమ్యూనిటీ లాస్ అవుతున్నారు, చాలా మంది బాధపడుతున్నారు వేరే వాళ్ళు. Thank you for taking questions. See, we feel any agency, NGO or self-help groups, whoever, they are working for the benefit of the citizens. Now, you are saying certain banks, they are not cooperating, or not, some private sector banks are not helping no matter whatever I understand. I request to you, whatever you say, it will be really a word of good. You can send an email
the copy to DDM and LDM. Can you do? Do, then your problem will be addressed. Because these are, when we are allowing private sectors to start operations, because certain gaps are there in public sector banks or private sector banks, but at the same time, they are also meeting the credit needs of certain sections. But now, whatever you say, send a mail to us with a copy to DDM's office and LDM's office. We will try them that you engage with them, resolve the matter. If it is not getting the resolve the matter, I can assure you that we will get into the discussion. That is It's like you know very well about the FPOs. Farmer Producer Government of India promoting more than 15,000 FPOs in our India. But అక్కడ ఇప్పటికీ వాళ్ళు ఇంకా కొంత లోన్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ వెళ్తున్నారు, ఇంకా FPOs గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ దగ్గర అప్రోచ్ అయినాక మీరు అన్నట్టు మన మిత్రులు అడిగినట్టు ఐటీ గురించి కానీ తర్వాత మిగతా ప్రాసెస్ గురించి కానీ మనకు క్లియర్గా ఉంది. మీరు చెప్పారు 50 lakhs వరకు 1 lakh వరకు తీసుకోవచ్చు అని వితౌట్ ఎనీ కొలాబరేటివ్ సెక్యూరిటీ తీసుకో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ మేము అడగడం జరిగింది, వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. కానీ ఇప్పటికైనా ప్రమోట్ FPOs మీకు గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ ఇస్తే బాగుంది అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే కొన్ని బ్యాంక్స్ మేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు బెంగళూరు నుంచి కానీ కొన్ని చాలా FPOs దగ్గర ఇస్తుంది, కానీ మన మేనేజర్స్ అక్కడికి బ్యాంక్ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు చెట్టు బాగుందని అంటున్నాడు. Thank you for bringing this to our notice. FPO is a concept which many bankers are not aware. We are open to finance funding FPOs. Kindly discuss with us. We are there in Vatigora. You can meet me or partnership there. Whenever you come there, we can finalize the problem. We are open to financing FPOs. Yes, also told we are open to financing FPOs. We are interested in funding FPOs. అందులో అకౌంట్స్ అనేటివి ఈజీగా ఓపెన్ చేయగలిగాము. మరి ఇప్పుడు లోన్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి. కంపల్సరీ మళ్ళీ మీ బ్యాంక్లో కూడా అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు. అలాగే డూప్లికేషన్ అవుతుంది అనేది కూడా ఒక రకంగా ఆలోచన చేస్తున్నాము. FPO అనేది 3 years ఆర్గనైజేషన్ అండి. ఇప్పుడు వాళ్ళలో 10 members కమిటీ, స్ట్రాంగ్ కమిటీ ఉంది. దానికోసం మళ్ళీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కి అప్రోచ్ అవ్వడం అవుతుంది. మా FPOs ఏపీజీలో ఒక్కొక్క బ్యాంక్ నుంచి 10 lakhs to 18 lakhs డిపాజిట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా ఏపీజీబీలో కూడా లోన్ తీసుకోలేకపోతా ఉన్నాము. కాబట్టి ఎందుకంటే FPOs కి లోన్ ఇవ్వడం అనేది వాళ్ళకి క్లారిటీ లేదు అని చెప్పేసి మేనేజర్స్ చెప్తున్నారు. ఇంకొక విషయం సార్, ఇక్కడ RBI నుంచి వచ్చారు కాబట్టి వారికి ఒక రిక్వెస్ట్. మేము NGOగా లాస్ట్ 5-7 years బ్యాక్ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ కార్యక్రమాలు గ్రామాలలో విపరీతంగా చేయడం జరిగింది, నబార్డ్ యొక్క అసిస్టెన్స్ తోటి. ఆ విధంగా మేము ఒక్కొక్క విలేజ్లో 200-250 అకౌంట్స్ కూడా బ్యాంకుల్లో ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు ఇంకా మాకు గ్రామాలలో ఈ FPO ద్వారా మెంబర్స్ తోటి ఎక్కువ కాంటాక్ట్స్ అనేవి కూడా ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ప్రోగ్రామ్స్ త్రూ NGO ద్వారా చేస్తే బాగుంటుంది. మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, మరొకసారి ఆలోచన చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ మా ద్వారా చేస్తే బాగుంటుందని మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Whatever I could understand, I can tell you whatever the guidelines that has been given by RBI, collateral free loan up to 10 lakh, no bank can ask. They make it clear. If any bank is asking or any branch is asking, please send us an email citing this bank, this branch is asking. It is our duty to address this. Number 1. Number 2 is whenever any issues are coming, etc., you bring to the knowledge of the lead district manager's office, and it may not be to his bank or her bank, it may be some other bank, but both all these questions can come in an email, there is a record. You can send an email, this is the problem happening. And you can send a copy to our RBI or email will be given, you can send a copy. As regards financial good, see, I can make it to everyone. There is no doubt, no doubt, no doubt.
it is of the north of mind. Anyone who starts genuine financial inclusion and capital genuine will make sure that funds never stop for a day. It is our promise. If you are engaged in genuine financial inclusion, we will support you in every possible way. That is our thing. First you approach NABARD DBM for any financial inclusion program. If they find it difficult, they will discuss with us. But they have financial inclusion fund is there, sufficient fund is there. సబ్మిషన్ యాక్చువల్ సూచన మీరు ఏదైతే ఎఫ్పిఓస్ గురించి అడిగారో ఏపీజీవి కూడా ఎఫ్పిఓస్ ఫైనాన్స్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మాకు రీజనల్ మేనేజర్స్ ఉన్నారు. ఆయన రవికిషోర్ రెడ్డి గారు మహబూబ్నగర్ రీజనల్ మేనేజర్, ఈజ్ కంట్రోలింగ్ 50 బ్రాంచెస్. అండ్ వెనుకున్నారు రంజిత్ గారు, ఆయన 55 బ్రాంచెస్కి నాగర్ కర్నూలు రీజన్కి హెడ్ అయినారు. సో మేము ఎఫ్పిఓ సంబంధించి డీటెయిల్ గైడ్లైన్స్ ఇచ్చాము. అందరికీ బ్రాంచ్లో వాళ్ళందరికీ కూడా అవేర్నెస్ ఉంది. మీకు ఎక్కడైతే అకౌంట్స్ ఉన్నాయో మీరు వీలైతే మీ అన్ని గ్రూప్స్ కలిపి ఒకసారి ఏదైనా ఆర్గనైజ్ చేస్తే మేము కూడా అటెండ్ అవుతాం. అక్కడే మీకు సంబంధించిన డిస్కషన్స్ చేసి మీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని తీసుకురండి. దాన్ని బట్టి మీ ఎలిజిబిలిటీ డిసైడ్ చేద్దాము. విత్ లెస్ పేపర్ వర్క్, లెస్ టైం మీ లోన్స్ ప్రాసెస్ చేసేస్తాం. సో మేము ఆల్రెడీ క్లియర్ కట్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. మీరే వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మళ్ళీ వేరే బ్యాంకుకి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేను మీ రీజనల్ మేనేజర్స్ ముందే చెప్తున్నాను నేను. I was wanted to know here senior executives of the bank, senior functionaries, Mr. Anil from FPGB, Mr. Satyanarayana from our Union Bank, Mr. Anil from SBI, who are also many other senior bankers. Tell us which branch manager is asking collateral for up to 10 lakh. Here they will clarify right now. If you cannot tell, because we are very sure, if it is without the knowledge of our senior executives, then if it comes to their knowledge, they will take appropriate action. But at the same time, we make it clear that these loans are, remember, out of the public deposits. And every borrower has a public duty, not a private duty, has a public duty to see that the loan is properly utilized and for creating economic assets, for creating employment. I make it a point every year or perhaps every month 1 crore is being added to the workforce. 1 crore people means 10 million. No, they are coming to me, but they are not getting enough jobs, are not getting generated. Now, if those entrepreneurs or the bankers or the government officials are not helping in creating jobs, enough jobs for persons between 25 to 35, our country will go from bad to worse. It will go from very. Today we are reaching 5th largest economy, and we are progressing towards 3rd largest economy in Vikasa Bharat. And all of us are present on the dais has more duty, but those of the dais are more less duty. So together you have to work in a manner that public funds, public deposits are used for creating employment and for creating economic well-being for everyone. If there is a misuse by any borrower, bring to the knowledge of the bank, and they will not keep the loans. Our effort is everyone makes best use of the loan for the success of their family, society, and the country as a whole. But at the same time, if any branch is not adhering to or not or violating RBI rules, please tell the branch manager's name of the branch. I will tell, they will respond to your questions. Okay. 1 minute, sir. Actually, ఈరోజు చాలా మందికి లోన్స్ వచ్చే సంతోషం. మేము ఫార్మర్స్తో పడితే మన ఇండియాలో అగ్రికల్చర్ అనమాట. ఫార్మర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నారు. 90% ఫార్మర్స్తో జాతి ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక ఫార్మర్ ఏదైనా తీసుకుని సంతోషంగా చూసా, కానీ మేమంతా డిసప్పాయింట్ అయ్యాం. కైండ్లీ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది ఆర్ఎంస్ అండ్ బ్రాంచ్ మేనేజర్స్ విజిట్ ద కన్సర్న్ ఎఫ్పిఓస్. మీ దగ్గర ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్ అనేది విజిట్ చేయండి, వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్
రిజిస్టర్డ్ అంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ప్రకారంగా చేశారు. 3 నుంచి 4 ఇయర్స్ ఆడిట్ అకౌంట్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకు నాబార్డే సపోర్ట్ చేస్తుంది చాలా దాని అన్ని రకాలుగా. కాబట్టి ఏమైనా గ్యాప్స్ ఉంటే దాన్ని సపోర్ట్ చేయండి, సలహాలు ఇవ్వండి. మేక్ దెమ్ హ్యాపీ టు మేక్ దెమ్ టేక్ ద లోన్ అనే బ్రాంచ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు ప్రొడ్యూస్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ మార్కెటింగ్ వాల్యుయేషన్ అవర్ ఎయిమ్స్ అంటారు, ఇది ఎపిఓఎంస్. దీనికి చాలా లోన్ కావాలి. అంటే నా బోర్డు 5 lakhs ఇచ్చారు, వీళ్ళకి ఒక 5 lakhs 10 lakhs ఉన్నాయి. 10 lakhs తక్కువగా అవుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళ బ్యాంకు అప్రోచ్ అయినప్పుడు వీళ్ళందరికీ మన కొంతమంది మనకు ఇంకా చేయలేదు. కాబట్టి ఇంతమందికి 2 రోజులు ఒక్క ఎప్పుడు ఇచ్చిన మనం సంతోషపడే వాళ్ళం. కానీ మీరు ఇప్పటికైనా చూసి నెక్స్ట్ ఇయర్ లోపల మీరు కనీసం ఒక 10-15 ఎపిసోడ్స్ కానీ ఇస్తే మాకు సంతోషంగా ఉంటుంది. రెండో కార్యక్రమం మన డిఎం గారికి, జిఎం గారికి, మన ఇండస్ట్రియల్ గారికి, మన ఆరోగ్యంలో ఏవైతే మన లోన్స్ ఇచ్చి పనిచేసామో ఆ సక్సెస్ అంతా ఏదన్నా ఒక 1 year మనకు ఇది ఎగ్జిబిట్ కండక్ట్ చేయాలి. అంటే దీదాపు 200 ఈ రోజు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం. ఈ 200 ఇండస్ట్రీస్ అని సక్సెస్ అవుతుంది అని చెప్తే మిగతా మోర్ దెన్ 100 రాగలరు. ఇది కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఎగ్జిబిషన్ కండక్ట్ చేసి పిల్లలు అక్కడ చేస్తే మనకు మిగతా my request is that the medium number can you come on the stage and address these questions. Please come on the stage. Somebody is the branch manager, so I request the branch managers please visit. We will arrange one meeting. So if we was meeting in within 15 days, so please we will invite you. Then we can discuss and we'll try to extend loans. ఆర్బీఐ ప్రతినిధి అయినటువంటి ముఖ్యులు, అదేవిధంగా స్టేజ్ పర్సన్, మిగతా అన్ని బ్యాంకుల ప్రతినిధులంతా కూడా నా పేరు వివరణ, కుమ్మర సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడిని. అయితే మేము దివంగత కాన్స్టిట్యూన్సీకి సంబంధించి ఒక 6 మండలాలని మట్టి పాత్రలు తయారు చేసేటటువంటి వృత్తిదారులని ఒక క్లస్టర్ కిందకి తీసుకొని అలీఫ్ వారు ఈ దీనికి ముందుకొచ్చి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసి ఒక క్లస్టర్గా ఏర్పాటు చేసి నాబార్డు వారి ఆర్థిక సహకారంతో 74 లక్షల వాళ్ళు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. తాటికొండ గాజులపేట నుండి మహబూబ్నగర్ వచ్చే రూట్లో ఈ మధ్యనే షెడ్ నిర్మాణం జరిగింది. త్వరలోనే ఈ వారం 10 రోజుల లోపలనే అక్కడ ప్రోడక్ట్ కూడా తయారు చేస్తారు. కానీ మట్టి కుండ అనేది సార్ మానవుడికి సంపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేది. ఇది దాదాపు తరాలు వేల సంవత్సరాలకి ఉన్నటువంటి ఈ వృత్తి రాను రాను కనుమరుగైపోతుంది సార్. దీనిలో అయిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడున్నటువంటి కల్చర్కు సంబంధించినటువంటి మట్టి పాత్రలు తయారు చేస్తేనే ఆదరణ ఎక్కువ ఉంది సార్. అది దృష్టిలో పెట్టుకొని నాబార్డు వారు మాకు ఈ విధంగా ఎవరైతే వృత్తి మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ ఆ వృత్తి నడవక ఆటోలు నడుపుకోవడం కానీ, అగ్రికల్చర్ చేయడం కానీ, తర్వాత మిగతా వృత్తులకు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. వారికి చేయూతనిచ్చే విధంగా ఈ క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేసినందుకు మేమందరం కూడా వారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. అయితే అదేవిధంగా సార్ మీకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్, ये पोल्ट्री बनाने का रहते ना सर, हमारा थोड़ा थोड़ा हिंदी आते अगर समस्या లేదు. ఇప్పుడు एक 6 मंडल के लिए एक नाबार्ड और से एक क्लस्टर हो गए सर. अब दूसरा महाबूबनगर में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है. एक कॉन्स्टिट्यूंसी का तो वो साफ ले लिए सर. फिर दूसरा वाले भी ये काम करने वाले हैं सर. अगर इसको ये क्या है बोलो तो अब नया टेक्नोलॉजी है ना सर. ये वाटर बॉटल्स, टी कप्स, फ्लावर बुकेस और खाना बनाने का वो पूरा ये इससे पहले करने का पूरा ओल्ड मॉडल का है. वो कोई भी लेने वाले नहीं है सर. ये मटेरियल पूरा गुजरात राजस्थान से इधर लाके भेज रहा है. मगर यहाँ भी काम करने वाले हैं सब. वो काम करने वाले को वो इससे पहले का एक व्हील था, व्हील के ऊपर करते थे, मगर अब वो नहीं चल रहा है सर. उसको मिशनरी होना पड़ता. वो मिशनरी होना बोले तो एक 5 लाख से 8 लाख तक होता सब. वो मट्टी प्रिपेयर करने का तरवाता वो मिशनरी अलग अलग मिशनरी रहते सब. उसको 5 लाख से 8 लाख तक होता सब. वो तुम प्रोवाइड करे तो वो क्या बोलते वो घर भी अच्छा रहता. और एक सर वो प्रकृति की भी हम मेल करने वाले रहते. మీరు సముద్రంతోన దీన్ని మన్నించి మా వృత్తిదారులకు చేయూతనిస్తారని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం సార్. కేంద్ర ప్రభుత్వం
దాని కింద మనము ట్రెడిషనల్ ఆర్టిజాన్స్కి తీసుకోవచ్చు. ఒక క్లస్టర్ లాగా ఫామ్ చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సబ్సిడీ ఉంటుంది, మన కాంట్రిబ్యూషన్ జస్ట్ 20% ఉంటుంది. స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఇప్పుడు ఎవరైతే క్లస్టర్లో సభ్యులు ఉంటారో వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ జస్ట్ 20% ఉంటుంది. నేను మీతోటి సపరేట్గా మాట్లాడతాను. మనము స్ఫూర్తి క్లస్టర్ ప్లాన్ చేయొచ్చండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. అంటే మేమనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ వృత్తి పైన ఆధారపడడానికి ఐటీ రిటర్న్స్ అనేవి ఉండవు, బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఉండదు. అట్లా బ్యాంకర్స్ ఎంతోమంది ప్రతినిధులు ఇక్కడ ఉన్నారు కదా మేడం, వాళ్ళు ఏమైనా ఎంకరేజ్ చేస్తే కనుక కుమ్మరి కులస్తులు కుండలు చేస్తే ఒక కుమ్మరుడే బాగుపడడు మేడం, సమాజం మెరుగుపడుతుంది. ఎప్పుడంటే బీపీలు షుగర్లు చిన్న చిన్న వయసులో ఎన్నో రకాల రోగాలు వస్తున్నాయి. వాటన్నిటి కూడా మట్టి కుండలు అనేటటువంటి కల్చర్ వస్తే ప్రకృతి కూడా మనం మేలు చేసిన వాళ్ళం అవుతామని చెప్పేసి ఇక్కడ ఎంతో మంది ప్రతినిధులు ఉన్నారు. మేము ఇష్టం రాండి అని చెప్తే మేము ఖచ్చితంగా పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మీ దగ్గరికి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. మీరు అవకాశం కలిగచ్చు. మీరు చెప్పినటువంటి క్లస్టర్ కూడా మేడం మీలో మళ్ళీ మేము కలుస్తాం. మీరు అవకాశం కల్పిస్తే కనుక ఇంకా 2 కాన్స్టిట్యూన్సీలు ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఒకటైతే నబార్డు వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు దేవరగారి కాన్స్టిట్యూన్సీ. ఓకే మేడం. క్లస్టర్ కాన్సెప్ట్ జిల్లా పరిధిలో చేయొచ్చు. మనము 300 మంది 400 మంది కూడా ఒకే క్లస్టర్ గా ఫామ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మేము ఒక 6 మండలాలు కలిపి 500 మంది క్లస్టర్ గా చేశాం మేడం. ఇప్పుడు మనం స్ఫూర్తి క్లస్టర్ కాన్సెప్ట్ లో మనము చేద్దాం. ఎందుకంటే గతంలో యాదాద్రి జిల్లాలో వీవర్స్ తోటి స్ఫూర్తి క్లస్టర్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ సక్సెస్ఫుల్ గా నడుస్తుంది. అది మనకు బ్యాంకర్స్ మీటింగ్ కూడా మేము ఇంతకుముందు ఇక్కడ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులు అయినప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా వచ్చినాం కదా. అంటే మేము ఏంటంటే వచ్చినప్పుడు కనీసం ఒక 10 మంది కానీ ఉపాధి కలిగేటట్టు చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఆలోచన. ఎంతో మంది and also 6 bankers from FPGB, General Manager and Mr. Kumar from RBI. Today we are forming an MSME Facilitation Council. ఈ రోజు రీజనల్ డైరెక్టర్ గారు చెప్పిన విధంగా మీ ప్రశ్నలని మేము అంతా ఆన్సర్ చేయడానికి ఒక ఫోరం ఒకటి తయారు చేస్తున్నాం. Every quarter it will be chaired by Madam Sri Lakshmi, which will have the members of the head of UBI, head of SBI, head of GBP, NABARD, then the lead district manager and our LDO. And our LDO will be the member secretary. They will ensure the meeting takes place and action points are implemented. And all the persons will create one unique mail. I would suggest no writing, only mail, because mail has become anything. And you communicate those whatever problems are facing mail, and you will get a reply by mail also. Based on the decision of this whatever, it may take a month, but all the problems will be consolidated there to there. And I also expect problems should be made clear and not more than 100 words, 1 page. If you write 10 pages, it will not address. So in 1 page you have to communicate the problem so that it becomes, then you can explain the problem. Because sometimes we have seen many cases, complaint itself is 10 pages. Can anyone find out what is the complaint? So it has to be within 1 page, you have to communicate. We will address it. If it is more, then you explain your position while meeting personally and whatever. So yes. మీకు ఒక చాలా శుభవార్త అండి. సార్ చెప్పిన విధంగా మేడం గారి ఆధ్వర్యంలో మిగతా బ్యాంకులు ఎల్డిఓ గారి సమక్షంలో మనం రీజనల్ MSME కౌన్సిల్ అనేది ప్రతి 3 నెలలకి క్వార్టర్లీ సమావేశం జరుగుతుందండి. అందులో మీకు ఉన్న ప్రతి సమస్యని, లఘు చిన్న పరిశ్రమలకు సంబంధించిన ప్రతి సమస్యని మేము వినటం కాదు, మీరు చెప్పడం కూడా కాదు, రాయండి. మెయిల్, ప్రతి అఫీషియల్ మెయిల్కి మెయిల్ చేయండి. మీకున్న ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని మేము రికార్డ్ చేసుకుంటాము. వాటిని మన యొక్క దానిలో ఉన్నటువంటి స్టేక్ హోల్డర్స్ ద్వారా ప్రతి సమస్యని మనం సొల్యూషన్ ఫైండ్ చేయడానికి దానికి మేము తప్పకుండా మేము ప్రయత్నిస్తాము. ఈ రీజనల్ MSME కౌన్సిల్ అనేది ప్రతి 3 నెలలకి నెక్స్ట్ మీటింగ్ కూడా జరుగుతుంది. ఆ మీటింగ్లో ఈ సమస్యలన్నీ మా దృష్టికి తీసుకొని రండి. థ్యాంక్ యూ.
Thank you.